దేవుడి భాగాన్ని దీవించిన గాక. తామే వాసిக்கப்பட்ட இந்த வேத பகுதியை நமக்கு ஆశీర్వదించి తరువారాக. గత 2 వారాలుగా మనము ఈ యొక్క హృదయ పరిశోధన గురించి అనేక విషయాలు ధ్యానిస్తూ వచ్చాము. கடந்த 2 வாரங்களாக நம்முடைய இதயத்தை சோதித்தருகிற காரியங்களை குறித்து 2 காரியங்களை நாம் தியானித்து வந்தோம். అన్ని ప్రార్థనల కంటే కూడా ఇలాంటి ప్రార్థన ఇలాంటి శోధించుకోవడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అన్నమాట. எல்லா ஜெபங்களை காட்டிலும் விதமாக நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஜெபங்கள், வேதனை உண்டாக்கும் வழி உன்னதென்று ஆராய்ந்து பார்க்கிற இந்த ஜெபம் மிக முக்கியமா இருக்கிறது. హృదయ పరిశోధన అంటారు. ஆகையால் நம்ம இதயத்தை நம்மை நாமே నిదానితరిగిற காரியங்கள். అన్నిటికీ స్కాన్లు ఉంటున్నాయి. మరి హార్ట్ కి, కిడ్నీకి, లివర్ కు, ప్రతి విధమైనటువంటి జబ్బులకి ஆகையால் நம்ம சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அவயங்களுக்கும் நோய்வாய்ப்படுவது அறியத்தக்கதாக அநேக ஸ்கேன் இருக்கிறது. இருதயத்துக்கும் மூளைகளுக்கும் అనేక కార్యங்கள் உள்ளது. మన హృదయమునకు అంటే ఈ యొక్క హృదయమును స్కాన్ చేసేది దేవుని వాక్యం ఒకటే. ஆனால் இந்த இருதயத்தை, நம்முடைய இருதயத்தை ஸ்கேன் பண்ணுவது கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் என்று பார்க்கிறோம். అందుకనే కొరింథీయులకు రాసిన పత్రికలో రాసేటప్పుడు తను తాను పరీక్షించుకొని పరిశీలించుకొని ఆ రొట్టెని తిని ఆ పాత్రను త్రాగుడి అంటాడు. ஆகிய கொரிந்தியரில் பார்க்கும்போது நம்மை நாமே நிதானித்தறிந்து சோதித்தறிந்து அப்படி செய்து அப்பத்தை புசித்து அந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவுள் என்று சொல்லப்படுகிறது. కీర్తన గాయకుడు దావీదు రాసినట్లుగా మనం చూస్తుంటాం. సంగీతத்தை ஏற்றினது సంగీతకారునాகிய దావీదు என்று பார்க்கிறோம். అంటే ఆయన కూర్చున్నది, నిల్చునేది, నడిచేది, పడుకునేది అన్ని కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడనే భయము అతనికి కలిగి ఉంటున్నాడు. அது எதை மையிட்டு என்று பார்க்கும்போது, ஆண்டவரே நான் உட்காருவதோ நடப்பதும் பார்க்கிறதோ என்னுடைய யோசனைகள் சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர் என்ற நோக்கத்தோட கூட சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పటికీ, బయట ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కడ వెళ్తున్నప్పటికీ దేవుడు మనల్ని అన్ని పరిశీలన చేస్తున్నాడు, చూస్తున్నాడు అనే భయం లేకుంటే మనం తప్పు చేసే వారంగా ఉంటాం. ஆகையால் நம்ம இருந்தாலும், இங்க இருந்தாலும், வெளியே இருந்தாலும், எங்கே போனாலும் கூட கர்த்தர் நம்மை காண்கிறார் என்ற உணர்வு இல்லாத பட்சத்திலே நாம் தவறு செய்கிறவர்களாக காணப்படுவோம். కాబట్టి 3 విధాలైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి గత దినాల్లో చూసాం. ஆகையால் கடந்த நாட்களிலே 3 வகைப்பட்ட நபர்களை குறித்து கடந்த நாட்களிலே தியானித்தோம். వారిని వారు మోసపుచ్చుకున్నారు, వారు దేవుణ్ణి మోసం చేశారు, ఇతరుల్ని మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తులు. அவர்கள் தங்களை தாங்களே வஞ்சித்துக் கொண்டார்கள், தேவனையும் வஞ்சித்தார்கள், மற்றவர்களையும் கூட அவர்கள் வஞ்சித்து மோசம் போக்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். 3 వ్యక్తులు ఎవరైనా చెప్పగలరా? நாம் தியானித்த 3 நபர்கள் யார் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா? ఎవరు గుర్తులేదా? ஞாபகம் இல்லையா? సామ్యుయేల్, సౌలు, అది వేరే వర్తమానం, అది మెయిన్ వర్తమానం. అది చెప్పమ్మా, ఏం చెప్తున్నావు? ఆబా, లాబానా, దావీదు, గెహజీని గురించి చూసాము. గెహజీ గురించి పార్తాం. క్లూ దొరికినట్టు ఉంది ఇప్పుడు. గెహజీ ఆశించి దాపెట్టి ఎవరికి తెలియదు అనుకొని మోసపోయి అవతలేమైపోయాడు. ஆகிய அவர் கேஸ் பார்க்கும்போது யாருக்கும் தெரியாது என்று சொல்லி மறைத்து வைத்து கடைசியில் இனமானார். అర్థం కాలేదా? గెహజీనా? గెహజీకి ఏమొచ్చింది? அவருக்கு సంభవితது కుష్ఠరోగాన్ని తెచ్చుకున్నాడు. కడిసిలే కుష్ఠరోగத்தை கொண்டு வந்தான். ఇంకొక ఆయన ఆకాన్. ఆయన ఏం సంపాదించుకున్నాడు? ఎవరికి తెలియదని దాపెట్టి ఆ యొక్క జీవించిన వాడు. ஆகான் பார்க்கும்போது யாருக்கும் தெரியாதுன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் மறைத்து வைத்தான். ఏమైపోయింది చివరిలో? కడిసిలు என்னவானது? రాళ్లతో కొట్టబడి సంపబడ్డాడు, కల్లెறிந்து கொல்லப்பட்டான். ఇంకో 3వ వ్యక్తిని గురించి చూసాము. ఎవరైనా? 3வது நபர் பார்த்தோம். யார் அவர்? సౌలు. సౌల్. ఆయనకి ఏం సంభవించింది? సౌలుకి என்ன సంభవితது? ఆయన కూడా సమూయేలుని ఆయనకు తెలియదులే అనుకొని చెప్పి ఆయన కూడా ఏం చేశాడు? ఆ యొక్క అన్ని దాచిపెట్టుకొని మోసపరుచుకొని దాని ద్వారా తనకి ఇవ్వబడినటువంటి రాజ్య అధికారాన్ని కోల్పోయాడు. அவர் கூட கர்த்தர் சொன்ன காரியத்தை செய்யாதபடிக்கு மறைத்து வைத்ததனாலே கடைசியிலே அவர் ராஜ்யத்தை இழந்து போனார். వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మరి హృదయ పరిశోధనలో తప్పైన వారు. அதில் இந்த 3 நபர்கள் கூட தங்களுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற காரியங்களிலே அவர்கள் தவறி போனார்கள். ప్రతి వారము ఈ బల కొరకు హెచ్చరికలు దేనికి ఇవ్వబడుతుందంటే, ஒவ்வொரு வாரமும் மேஜைக்கு முன்பாக எச்சரிப்பு வார்த்தைகள் எதற்காக கொடுக்கப்படுது என்றால், వాళ్ళే తప్పైన వారు శిక్షకు పాత్రులని కాదు, కానీ మనము
కూడా శిక్షకు పాత్రులుగా ఉండకుండా తప్పిపోకుండా ఉండేదానికి హెచ్చరికలు అన్నమాట. ஆகிய சொல்லப்பட்ட நபர்கள் தான் தவறி போனார்கள், வழி விலகி போனார்கள் என்று அப்படி மாத்திரமல்ல, நாம் கூட சொல்லப்பட்ட வார்த்தையை மீறக்கூடாது என்பதற்காக హెచ్చరిపాగా இந்த செய்தி கொடுக்கப்படுகிறது. ఈ పరిశోధన అనేది ఇతరులు మనల్ని పరీక్షించేది చెప్పడం లేదు, కానీ దేవుని వాక్యం కొరింథీయుల్లో తను తాను పరీక్షించుకొని అనే మాటను చూస్తాం. ஆகியால் நிதானித்து ஆராய்ந்து பார்க்கிற காரியம் நம்மை நாமே நிதானித்து அறிய வேண்டும், மற்றவர்கள் அல்ல. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. ఇప్పుడు ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கலாம். కీర్తనలు 24, సంగీతం 24 సంగీతం, సాంగ్స్ 24, సంగీతం 24 సంగీతం. ఒకే ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. ஒரு వార్த்தையை వాసిக்கலாம். 4వ వాక్యం 3, 4 వచనాలు చదువుకుందాం. సంగీతం 24 సంగీతం 3, 4 వచనங்கள். 463 పేజీ నెంబరు, కీర్తనలు ఆ యొక్క సాంగ్స్ 24, 3, 4. సంగీతం 24 సంగీతం 3వ వచనం 4వ వచనం. தமிழ்ல 683. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. யாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు, ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలువదగిన వాడెవడు, వ్యర్థమైన దానియందు మనసు పెట్టక, కపటముగా ప్రమాణం చేయక, నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధ హృదయం కలిగి ఉండువాడే. దేవుడి భాగాన్ని దీవించిన గాక. கர்த்தர் வாசித்த வேதபதி ஆசீர்வதிப்பாராக. ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు మనము ఈ యొక్క వచనములో ఈ యొక్క వచనాల్లో చూడగలం. இந்த வசனத்திலே ஒரு சில வார்த்தைகள், ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கிறோம். యెహోవా పర్వతమునకు ఎక్కదగిన వాడెవడు, யார் கர்த்தருடைய పర్వతத்தில் ஏறுவான். రెండో లైన్ లో ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నిలవదగిన వాడెవడు, யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான். ఆయన సన్నిధిలో నిలవగలిగినటువంటి వాడెవరు, அவருடைய சமூகத்திலே நிற்கத்தக்கவன் யார். కాబట్టి ఈ యొక్క కీర్తన కూడా మనం చూసినట్లయితే దావీదుదని చూస్తుంటున్నాము. இந்த సంగీతத்தை கூட ஏற்றினது தாவீது என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి 4వ వచనంలో మనం చూస్తే 4వ వచనத்திலே பார்க்கும் பொழுது దగ్గర 4 కార్యాలు ఇక్కడ మనం చూడగలమాట. ஏறத்தாழ 4 காரியங்களை இங்கே நாம் பார்க்கக்கூடும். క్లుప్తంగా ఆ వచనంలో ఉన్నటువంటి 4 విషయాలు ఏంటో చూద్దాం. சுருக்கமாக அந்த வார்த்தையில் இருக்கிற 4 காரியங்கள் என்னென்று பார்க்கலாம். మరి మొట్టమొదట శుద్ధ హృదయము కలిగిన వాడే, முதலாவதாக இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவன் மாசில்லாதவன் என்று பார்க்கிறோம். ఇందాకనే మనం అనేక హృదయాలను గురించి చూస్తూ వచ్చాము. ఆరాధన వేళ అనేక విధమైన హృదయங்களை குறித்து ధ్యానితోం. ఈ హృదయాల్లో ఇలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి తలంపులు ఇచ్చినప్పుడు వీలైతే మనం రాసి పెట్టుకోవడం మంచిదన్నమాట. இந்த இருதயம் குறித்து முக்கியமான சிந்தனை வரும்போது நோட்ஸ் எழுதிக் கொள்வது மிக நல்லதா இருக்கும். మనం అవన్నీ కనిపెట్టాలంటే మనం ఎక్కువ సమయం తీసుకోవాలి, మనం కనిపెట్టడం కష్టంగా కూడా ఉంటది. ஆக நாம் அதை புரட்டி ஆராய்ந்து பார்ப்பதற்கு எடுப்பது கஷ்டமா இருக்கும். ஆக கொடுக்கப்படும் போது அதை நாம் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். ఇందాకనే ఆయన 6 విధాలైనటువంటి హృదయాలను గురించి చూస్తూ ஆக சற்று நேரத்தில் ஆராதனை 6 வகைப்பட்ட இருதயை குறித்து பார்த்தோம். కాబట్టి 6 కాదు, బైబిల్లో ఇంకా చాలా హృదయాలను గురించి బైబిల్ ఇక్కడ చూసుకోమని చెప్తుంటుంది. 6 கூட அடங்காமல் இன்னும் அநேகமான இருதயங்கள் இருக்கிறது என்று வேதாகமத்திலே சொல்லப்படுகிறது. కాబట్టి యెహోషువ గ్రంథంలో చెప్పేటప్పుడు కపట హృదయము అని ఉంటది అన్నమాట. యోషువలో பார்க்கும்போது కపట హృదయం என்று பார்க்கிறோம். 10వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో ఉంటది. 10వ అధ్యాయం 2వ వచనத்தில் இருக்கிறது. ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో తిరుగుబాటు హృదయము అని ఉంటది. ఆగిల ఎజెకియల్ 2:4 ఆగియ మురటాటముల హృదయం என்று பார்க்கிறோம். ఎబ్రీ రాసిన పత్రిక 3:12వ వచనములో, ఎబ్రీ 3:12 பார்க்கும்போது ఇందాకనే చూసాం దుష్ట హృదయము ఉంటది. ఆగిల పొల్లాద హృదయం என்று பார்த்தோம். మరి అంతేకాకుండా ఎబ్రీ 3:8లో కూడా కపట అపవిత్ర హృదయము అని ఉంటుంది. ఎబ్రియర్ 3:8 பார்க்கும்போது ఆగిల అశుద్ధముల హృదయం என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక వచనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే కపట హృదయం అనేది చాలా అపాయకరం, ఇబ్బంది కలిగించేది. ఆగిల కపటాన హృదయం என்று பார்க்கும்போது மிகவும் மிகவும் பயங்கரமானது, అపాయములది என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇక్కడ మనం కీర్తనలు 24లో చూసాము శుద్ధ హృదయము అనేది చూస్తుంటాం. ఆగిల సంగీతం 24:4 பார்க்கும்போது இருதயத்தில் மாசில்லாதவர்களாக அப்படினா சுத்த హృదయం என்று பார்க்கிறோம். అందుకని సామెతల గ్రంథము 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 21వ వచనములో అన్నిటికంటే హృదయము చాలా దాన్ని భద్రంగా మనం కాపాడుకోవాలని రాస్తాడు. எல்லா காவலோடு கூட நம்ம இதயத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீதிமொழிகளிலே சொல்லப்படுகிறது. 4వ అధ్యాయము 21వ వచనములో ఉంటది. நீதிமொழிகள் 4వ అధ్యాయం 21వ వచనத்திலே சொல்லப்படுகிறது. కన్నుల ఎదుట నుండి వాడు తొలగిపోని హృదయం ఆ యొక్క 23వ వచనం, క్షమించండి, హృదయములో నుండి జీవధారలు బయలుదేరును, కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుడి. எல்லா காவலோடு கூட உங்களுடைய இருதயத்தை காத்துக்கொள் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి హృదయమును కాపాడుకోవాలి, இருதயத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும், భద్రపరచుకోవాలి, பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டும் దేవుని వాక్యమును బట్టి, కర్తరుடைய వార్త మూలமாக. కాబట్టి ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఈ యొక్క శుద్ధ హృదయము ఆ యొక్క ఇందాకనే అనేక విషయాలు వాక్యము ద్వారా మనకు హృదయం కలుగుతుందని చూస్తుంటాం. இந்த பரிசுத்தமுள்ள இருதயம், சுத்த இருதயம் இவெல்லாம் கூட தேவனுடைய
வார்த்தை மூலமாக நமக்கு உண்டாகிறது தியானித்திருந்தோம். కాబట్టి నిర్జీవ క్రియలను విడిచి ఆ యొక్క మరి దేవుని ఎదుట మరి మనము మన యొక్క హృదయమును శుభ్రపరచుకోవాలి అన్నమాట. ஆகியால் பார்க்கும்போது இந்த செத்த கிரியைகளை நீங்களாக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய வார்த்தை மூலமாக நம்முடைய இருதயமானது சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். దేవుని చేత అని మనం చూస్తే எதன் மூலமாக என்று பார்க்கும் பொழுது దేవుని వాక్యము చేత கர்த்தருடைய வசனத்தின் மூலமாக. హెబ్రీ 9వ అధ్యాయంలో మనం ఆ విషయాన్ని చూస్తాం. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரத்திலே அந்த வார்த்தையை பார்க்கிறோம். 15 ఆ యొక్క 14వ వచనములో 14వ వచనத்திலே 9:14 எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 14వ వచనం. నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తను తాను దేవునికి నిర్దోషగా అర్పించుకున్న యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవ క్రియలను విడిచి జీవము కలిగిన దేవుని సేవించుటకు మీ మనసాక్షిని ఎంతో శుద్ధపరచును. சத்த கிரியைகள் நீங்களாக்கத்தக்கதாக உங்களுடைய மனசாட்சியை அது புதிதாக்குகிறது என்று சுத்திகரிக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். దేని ద్వారా అంటే రక్తము ద్వారా. எதன் மூலமாக என்று பார்க்கும்போது ரத்தத்தின் மூலமாக. పవిత్ర శుద్ధ హృదయం ఎలాగా కలుగుతున్నదంటే పరిశుద్ధముள்ள సుత్త హృదయం ఎప్పుడియాగ ఉండాగును என்று பார்த்தால் దేవుని దగ్గరకు వచ్చి మనం పరిశీలించుకొని యేసు రక్తము చేత కడుగుబడే వారంగా ఉండాలి. యేసు கிறிஸ்துவினிடத்தில் வந்து நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தருடைய ரத்தத்தின் மூலமாக நம்முடைய பாவங்கள் நீங்களாகத்தக்கதாக கழுவப்பட வேண்டும். నేను విశ్వాసినే కదా, நான் విశ్వాసి தானே, ఆరాధన చేస్తున్నాను కదా, ఆరాధన செய்கிறேன் அல்லவா, దేవుని ఇంటికి క్రమంగా వస్తున్నాను కదా, கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு ஒழுங்காக வருகிறேன் அல்லவா, అన్ని మంచిదే గాని நல்லது தான். యోహాను పత్రికలో ఏం చేస్తాడంటే మనము పాపము లేని వారమని చెప్పుకుని మనమే మోసపుచ్చుకుందాము. நமக்குள் பாவம் இல்லை என்று சொல்வோமாகில் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறா இருப்போம், సత్యం நமக்குள் ఇరాదు என்று பார்க்கிறோம். అయితే మన పాపములు మనం ఒప్పుకుంటే నమ్మదగిన వాడు నీతిమంతుడు గనక సమస్త పాప దుర్నీతి నుండి కడిగి పవిత్రపరుస్తాడు. பாவங்கள் நமக்கு அறிக்கிட்டால் பாவங்கள் நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியத்தை நீக்கி சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையும் நீதி உள்ள தேவனாக அவர் காணப்படுகிறார். అందుకని యేసు రక్తము ప్రతి పాపముల నుండి కడిగి పవిత్రపరుస్తుంది. యేసువుடைய రక్తం ఒவ்வொரு పాపத்திலிருந்து நம்மை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது. అందుకని ఈ హృదయ శుద్ధము అనేది ఆ యొక్క ఒక వ్యక్తికి విశ్వాసికి అవసరమైనదిగా ఉంటుంది. இருதயத்தை பரிசுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் இன்றியமையாத முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 8వ వచనములో హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు అని రాయబడింది. మత్తయి 5:8 பார்க்கும் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று பார்க்கிறோம். అందుకనే ఇక్కడ 3వ వచనములో కీర్తన 24లో ఏం చూసామంటే సంగీతం 24:3 என்ன వాసిస్తాం? పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నిలవదగిన వారు ఎవరంటే யாருடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் ஏறுவான் நிற்பான் என்று பார்க்கும்போது ఒక దినం ముందు దేవుని సన్నిధిలో ఎవరు నిలబడబోతున్నారంటే ஒரு நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்திலே யார் நிற்பார்கள் என்றால் శుద్ధ హృదయం కలిగిన వారు. இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள். హృదయ శుద్ధి కలిగిన వారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూస్తారు, దేవునితో ఉంటారు. இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், தேவனை தரிசிப்பார்கள், దేవుడి సముఖத்திலே వాసமா இருப்பார்கள். అందుకని మన హృదయం ఎలాగ ఉంటున్నదో మనం చూడాలి. நம்முடைய இருதயம் எப்படியாக இருக்கிறது என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ఇందాకనే చూసాము కపట హృదయం అని చూస్తాం. కపడాన இருதயம் என்று பார்த்தோம். అంటే బయటకు ఒక విధంగాను లోపల ఒక విధంగాను. அப்படி என்றால் வெளியிலே ஒரு விதமாக உள்ள வேறு வண்ணமாக இருப்பார்கள். ఏ సేవకుడు లేకుంటే ఏ వ్యక్తులు తల్లిదండ్రులు లేకుంటే విశ్వాసులు మన హృదయంలో ఉండే కార్యాలు ఎవరు చూడలేరు అన్నమాట. எந்த ஒரு ஊழியக்காரர்களோ அல்லது நம்முடைய பெற்றோர்களோ நம்முடைய உற்றார் உறவினர்களோ யாரும் கூட நம்முடைய இதயத்தினுடைய ஆழங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாது. కపటం అంటే బయట ఒక విధంగా లోపల ఒక విధంగా ఉండేది కపటం అంటారు. కపడానది என்று பார்க்கும்போது మాయమాలన కార్యం வெளியிலே ஒன்று உள்ளே ஒன்று வைத்துக் கொள்வது. అందుకని ఈ యొక్క కపట హృదయంతో మనం ఈ బాల్లో పాలు పొందకూడదు. కపడాన హృదయతోడు కూడా இந்த మేజిలే நாம் பங்கு பெறக்கூடாது. ఏదైతే మనం కలిగి మాట్లాడుతుంటున్నామో అది హృదయంలో కూడా ఉండాలి. హృదయంలో ఏది ఉన్నదో దాన్నే మనం మాట్లాడే వారంగా ఉండాలి. நாம் எதை பேசுகிறோமோ அது நம்முடைய இதயத்திலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதயத்திலே என்ன காரியங்கள் இருக்கிறதோ அதை நாம் பேசுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். అందుకని ఈ యొక్క కపట హృదయము మన జీవితంలో దేవుని దర్శించలేము, దేవుని పర్వతం మీద ఉండలేమని చూస్తుంటాం. இந்த கபடான இதயத்தை கொண்டு நாம் கர்த்தரை நாம் சந்திக்க முடியாது, கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே நாம் ஏற முடியாது, கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் நிற்க முடியாது. యోనా గ్రంథంలో కూడా చూసాము. ఎజెకియెల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తే తిరుగుబాటు హృదయం అని చూస్తుంటాం. ఎజెకియెల్ పుస్తకத்திலே కూడా பார்க்கிறோம் మురటాటముள்ள హృదయం என்று பார்க்கிறோம். తిరుగుబాటు ఏం చేస్తుంది? చెప్పిన మాటకు లోబడినటువంటిది తిరుగుబాటును చూపిస్తుంది. முரட்டாட்டம் எதை காட்டுகிறது என்றால் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படாத காரியம் మురటాటத்தை కాண்பிக்கிறது. దేవుడు ఏ విషయాన్ని గురించి ఎన్ని రోజులుగా ఎన్ని విధాలుగా ఎన్నితో దేవుని మాట ద్వారా దేవుని సేవకుల ద్వారా మాట్లాడుతుంటున్నాడు. கர்த்தர் எந்த காரியத்தை எத்தனை நாட்களாக எத்தனை தடம் దేవుని ஊழியக்காரர்கள் கொண்டு பேசுகிறாரோ అయితే హృదయాన్ని కఠినపరుచుకుంటున్నాం. ஆகிலும் கூட நம்ம இதயத்தை கடினமாக்கிக் கொள்கிறோம். లేక దానికి తిరుగుబాటు చేస్తుంటున్నాం. என்னவென்றால் அதற்கு நாம் முரட்டாட்டம் உள்ளவர்களாக முரண்பாடாக కాణப்படுகிறோம். దేవుని కంటే లోపడము, మనుషులకు లోపడకుండా ఆయన చెప్తే నేనేంటి వినడం అనే తిరుగుబాటు హృదయం అన్నమాట.
தேவனுக்கு கீழ்ப்படாத ஒரு தன்மையாக அதே வண்ணமாக மனிதர்கள் சொல்வதற்கு கூட அவர் சொன்னா நான் ஏன் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்ற మురటాటం ఉள்ள గుణములలా இருக்கிறோம். అందుకని మన హృదయం ఎలాగ ఉండాలనంటే మొట్టమొదట హృదయాన్ని గురించి శుద్ధ హృదయం కలిగిన వారే ఆయన పర్వతం మీద నిలవదగిన వాడు. ஆகிய முதலாவதாக நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் மாசு இல்லாத இருதயமாக சுத்த இருதயம் உள்ளவர்கள் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே ஏற முடியும் என்று பார்க்கிறோம். రెండో కార్యాన్ని మనం చూస్తే இரண்டாவது காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது కీర్తనలో 24వ అధ్యాయము సంగీతం 24ஆம் సంగీతం మరి రెండో వచనము రెండో కార్యము 4వ వచనము இரண்டாவது காரியம் 4வது వచనத்தை பார்க்கும்போது మరి ఆ యొక్క వ్యర్థమైన దాని మీద అనే మాటను మొదట లైన్ లో ఉంటది అన్నమాట. ஆனா வீணான என்ற காரியத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். నిజం అంటే వ్యర్థమైన దాని యందు మనసు పెట్టక ஆக வீணான மேலே சிந்தை கொள்ளாமல் వ్యర్థమైనది வீணானவைகள் వ్యర్థం అంటే నిజము కానిది வீணானவைகள் என்றால் உண்மை అల్లాத కార్యங்கள் అంటే సత్యము లేనిది అన్నమాట. அது సత్యమిல்லாத కార్యங்கள் అలాంటి కార్యాలు అసత్యం మీద నమ్మకం పెట్టడం అన్నమాట. పొయ్యి మేలే నమ్మిక వైపదు. అందుకని వ్యర్థ దేవతలు యోనా గ్రంథంలో మనకు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాడు కదా. యోనాவின் పుస్తకத்திலே ஒரு வார்த்தை நமக்கு நினைப்பூட்டப்படுகிறது அல்லவா. 2వ అధ్యాయము 8వ వచనములో 2వ అధికారం 8వ వచనத்திலே తీసి చదువుదాము. యోనా గ్రంథము 2వ అధ్యాయము చిన్న పుస్తకం, జాగ్రత్తగా తీస్తే ఎవరైనా తీసిన వాళ్ళు నెంబర్ చెప్పండి. 2వ అధ్యాయము 8వ వచనములో పేజీ నెంబరు 763 ఉంటది అన్నమాట. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 763 అసత్యమైన వ్యర్థ దేవతల యందు లక్ష్య పెట్టి వారు తమ కృపాధారమును విసర్జించరు. తమిళ పడింగా 2:8 యోనా గ్రంథం 2:8 తమిళ్ ఇంకోసారి చదవండి. பொய்யான மாயை பற்றுக்கொள்ளவர்கள் தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை போர்க்கடிக்கிறார்கள். కృపను తిరస్కరిస్తున్నారు. తమిళ్లో ఒక విధంగా ఉంటున్నది. కృపాధారమును విసర్జిస్తున్నారు. தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை அவர்கள் போர்க்கடிக்கிறார்கள். అసత్యాన్ని నమ్మేవారు. அப்படி என்றால் பொய்யை నమ్ముகிறவர்கள். వ్యర్థమైన దానిని, வீணானவைகளை, అంటే సత్యము లేనటువంటి దానిని, ఆగిల్ సత్యం అల్లాద కార్యங்களை, నిజము లేని దానిని, உண்மை இல்லாத காரியங்கள். మన నిజంలో నిజం ఉంటున్నదా, సత్యం ఉంటున్నదా? நம்முடைய வாழ்க்கையில உண்மை மெய் சத்தியம் காணப்படுகிறதா? అందుకని కీర్తనలలో ఆ యొక్క 24:2 వ్యర్థమైన దానిని మనసు పెట్టి ஆனால் வீணானவைகள் மேலே சிந்தை வைக்காமல் என்று பார்க்கிறோம். రెండో కార్యాన్ని మన జీవితంలో పరీక్షించుకోవాలి. இரண்டாவது காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். వ్యర్థమైనది అంటే సత్యము కానిది, అసత్యముగా ఉండకుండా సత్యమైనది లేక నిజం ఉండాలన్నమాట. మాயான காரியங்களை, பொய்யான காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டும், சத்தியத்தை பின்பற்ற வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి మూడో కార్యాన్ని మనం చూసినట్లయితే மூன்றாவது காரியம் பார்க்கும்போது మరి 24వ అధ్యాయము కీర్తనల్లో 24వ సంగీతத்திலே பார்க்கும்போது కపటముగా ప్రమాణము చేయక అనే ఉంటది చూడండి. ஆகையால் கபடாய் ஆணையிடாமல் என்று பார்க்கிறோம். కపటముగా ప్రమాణం చేస్తాం. కబడాయ్ ఆணையிடுவோம். అనేక సార్లు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అనేక ముறை కర్తర్ நம்மோடு கூட பேசுவார். తీర్మానం చేస్తుంటాము. ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம். ఇక మీదట కరెక్ట్ గా నేను దేవుని యొక్క ఇంటికి 10 గంటలంటే 10 గంటలకు వస్తామని ఎన్నోసార్లు చేసి ఉంటారు, మీకు తెలుసు అన్నమాట. இனிமேல் கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு நேரத்துக்கு 10 மணி நேரம் 10 மணிக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருப்பார்கள், உங்களுக்கு தெரியும். అది చేయలేకపోతుంటున్నాం. అది செய்ய முடியாமல் போகிறோம். దాన్ని ఏమంటారంటే కపటము. అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే ఆ యొక్క కపట హృదయము ఆ యొక్క ఏం చేస్తున్నాం చెప్పడమే గాని చేయనటువంటి వారంగా ఉంటుంది. அந்த ஆணை என்ன என்று பார்க்கும்போது கபடான ஆணையா இருக்கிறது சொல்கிறோம், ஆனால் அதுபடி செய்யாமல் இருக்கிறோம். కొంతమందిని ఆలయానికి రండి, దేవుని నమ్మండి అంటే నమ్మేస్తాం బ్రదర్, వస్తాం బ్రదర్ అంటారు. சில பேருக்கு தேவனுடைய வீட்டுக்கு வாருங்கள், தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், நான் வரேன் சகோதரனே, ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் சகோதரனே சொல்வார்கள். కానీ రారన్నమాట. ஆனால் அவர்கள் வரமாட்டார்கள். అది కపటముతో చెప్పి ఇందాకనే చూసాం కదా, అది కపట హృదయం అన్నమాట. அப்பேற்பட்ட இருதயம் కబడాన இருதయం என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి దేవుడు అలాంటి కపటముతో ప్రమాణం చేయకూడదు మనము. ஆகையால் கபடாக நாம் ஆணையிடக்கூடாது என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். కొన్నిసార్లు మనకి ఏం చూస్తామంటే దేవుని వాక్యం చేత హెచ్చరించబడినప్పుడు కొన్ని తీర్మానాలు చేస్తాం. கர்த்தருடைய வார்த்தை மூலமாக எச்சரிக்கப்பட்டு உணர்த்தப்படும் போது ஒரு சில தீர்மானங்களை நாம் செய்வோம். దేవుని కొరకు ఇక వైరాగ్యంగా జీవిస్తాను, ஆகிய கர்த்தருக்காக வைராகியமாய் வாழ்வேன், దేవుని కొరకు సమయం ఇస్తాను, கர்த்தருக்காக நேரத்தை கொடுப்பேன். ఏ కార్యాల్లో చేయకుండా ఉంటామా ఎన్ని చేసేదానికి ఒక తీర్మానం చేసుకుంటాం. எந்தெந்த காரியங்களை செய்யாமல் இருந்தோமோ அதெல்லாம் கர்த்தருக்காக செய்யத்தக்கதாக ஒரு தீர்மானம் எடுத்திருப்போம்.
అంటే ప్రమాణం చేస్తామన్నమాట. அப்படி என்றால் ஒரு ஆணை எடுத்திருப்போம், தீர்மானம் எடுத்திருப்போம். అయితే చేయకుంటే ఏమని బైబిల్ చెప్తుందంటే ஆக அப்படியாக ஆணையிட்டு அதை நிறைவேற்றாமல் இருக்காத பட்சத்திலே என்ன நேரிடும்? కపటము అంటాడు. அந்த ஆணை கபடான ஆணை என்று சொல்லப்படுகிறது. ఆయన గురించి ఈయన కపటము లేనివాడని సాక్ష్యం చెప్తాడు అనమాట. ஆகிய ஒரு நபரை குறித்து கர்த்தர் கபடற்றவர் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో யோவான் சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்திலே 47వ వచనంలో చూస్తున్నాము. 47ஆம் వచనத்திலே பார்க்கிறோம். 47 నతనయేలు గురించి యేసుప్రభు చెప్తున్నాడు. యేసు నతనయేలు తన ఎదుటకు వచ్చి చూసి, ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇశ్రాయేలీయుడు, ఇతని యందు ఏ కపటము లేదని అతను గురించి చెప్పెను. இவன் மெய்யாகவே கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலா இருக்கிறார், இவருக்குலாம் எந்த விதமான கபடு இல்லை என்று நதானியேலை குறித்து தேவன் சொல்கிற, இயேசுவான் சொல்கிற சாட்சியா இருக்கிறது. దేవుడు చెప్తుంటున్నాడు నతనయేలు కపటము లేనటువంటి వాడు. ஆக நத்தனியேலுக்குள்ளாக எந்த விதமான கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேல் என்று சொல்கிறார். అది మూడో కార్యము, కపటము లేనటువంటి వారంగా మనము ప్రమాణం చేయాలి. మనం చేసే కార్యాల్లో కపటముతో కాదు కానీ దాంట్లో సత్యం ఉండాలి. ஆகிய மூன்றாவதாக கபடற்றவர்களாக ஆணையிட வேண்டும். நம்ம செய்கிற காரியத்திலே கபடு காணப்படக்கூடாது, சத்தியம் மெய் காணப்பட வேண்டும். 4వ కార్యాన్ని మనం చూస్తే, 4வது காரியம் பார்க்கும் பொழுது, ఎవరు పరిశుద్ధ స్థలములో నిలుపుతాడని, யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே வாசமாய் 4వ వచనములో మధ్య భాగములో ఉంటది నిర్దోషమైన చేతులు. ஆகியல் பார்க்கும்போது கைகளில் சுத்தமுள்ளவன் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి హృదయ ఆ యొక్క చేతులు నిర్దోషమైనవిగా ఉండాలి. ஆகியல் கைகள் சுத்தம் என்றால் கையில எந்த விதமான குற்றமில்லாத கைகளா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి జోషమ చరిత్ర గురించి మనం చూస్తే, யோஷ்மாவுடைய வரலாறு குறித்து நான் பார்க்கும்போது ఒక బావి ఉంటది, அங்க ஒரு பெரிய கிணறு இருக்கு. మీరు కూడా వెళ్ళి చూడండి, நீங்க பார்க்கலாம். అక్కడ దాని మీద ఇనప కమ్ములతో ఆ యొక్క లోపల చూసేదానికి అనుమతి ఉంది కానీ దాంట్లో ఏమీ వేయలేరు అనమాట. பார்க்கும்போது ஃபென்சிங் போடப்பட்டிருது, அந்த கிணறு மூடப்பட்டிருக்கிறது, உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. అయితే అది దేనికి ఒక గుర్తుగా అక్కడ పెట్టున్నారంటే, ஆனால் எதற்கு அடையாளமா வைத்தார்கள் என்றால், కాబట్టి ఆ దినాల్లో ఆ యొక్క ప్రభు నమ్మిన తర్వాత భక్సింగ్ గారు వారికి బోధిస్తూ ఉంటే, அந்த நாட்களில் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்ட பிற்பாடு ஜனங்களுக்கு பக்சிங் அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுக்கும் பொழுது, మీ ఆఫీసులో మీరు కార్య వస్తువులు దొంగతనంగా మీ చేతులతో ఏ కార్యాలు అయితే వస్తువులు తీసుకొచ్చారో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ బావిలో వేయండి అని చెప్పారు. வார்த்தை கொடுக்கும் போது உங்களுடைய அலுவலகத்திலே திருடி கொண்டோ அல்லது யாருக்கும் தெரியாமோ என்னென்ன காரியங்கள் பொருட்களை கொண்டு வந்தீர்களோ அந்த காரியங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த கிணத்திலே போடுங்கள் என்று சொன்னார். కాబట్టి ఒక క్యూ కట్టారు అనమాట. ఆ దేవుని వాక్యం హెచ్చరించబడిన తర్వాత అందరూ అలాంటి వస్తువులు తీసుకొచ్చి ఆ బావిలో వేసి, கபடாக பொய்யாக லஞ்சமாக என்னென்ன காரியங்கள் பெற்றுக்கொண்டார்களோ அதை போடத்தக்கதாக வரிசையில் அநேகர் அந்த நாட்களிலே கூடி வந்தார்கள். కొన్ని సందర్భాలు అలాంటి వస్తువులను తీసుకుపోయి ఇవ్వలేరు. ஒரு சில நேரத்திலே திருடி வந்த காரியங்களை பொருட்களை மறுபடியும் போய் அங்க போய் கொடுக்க முடியாது. దేవుని దగ్గర క్షమాపణ కోరి கர்த்தரிடத்திலே மன்னிப்பை கேட்டு అలాంటి వస్తువులన్నీ తీసుకొచ్చి బావిలో వేస్తున్నారు. அப்பேற்பட்ட பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த கிணத்திலே போட்டார்கள். మన చేతులు నిర్దోషమైనదిగా ఉండాలి. ஆகிய கைகள் சுத்தமுள்ள கைகளா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి యెషయా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఏ రీతిగా ఉన్నదంటే, యేసయ్య పుస్తకం 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது என்றால், కాబట్టి అక్కడ చక్కని మాట ఉంటున్నది అనమాట. அங்க நேர்த்தியான ஒரு வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது. 1వ అధ్యాయము యెషయా గ్రంథము 15వ వచనము. యేసయ్య పుస్తకం 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் వచనం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయబడిందని మనం చూస్తే, இங்க என்ன எழுதப்படுகிறது என்றால், మీరు మీ చేతులు చాపనప్పుడు మిమ్మల్ని చూడక మీ కన్నులు కప్పుకొందును, మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసిన నేను వినను, మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి. உங்களுடைய கைகள் ரத்தத்தினாலே நிறைந்திருக்கிறது. మీరు చేతులు చాపుతుంటున్నారు, நீங்கள் கைகளை விரிக்கிறீர்கள், అవి రక్తంతో ఉన్నవి. கைகளை விரித்தாலும் அவைகள் నేరస్తులుగా ఉంటున్నారు, మీరు குற்றவாளிகளா இருக்கிறீர்கள். మీ చేతులతో అనేకమైన పాపాలు చేసినటువంటి చేతులు, உங்களுடைய கைகளால் அநேக பாவங்கள் செய்த கைகளா இருக்கிறது. కాబట్టి ఆబేలుని చంపినటువంటి కయ్యను కూడా, ఏబేలై கொன்ற కాయిన్ కూడా ఎవరికి తెలియదు అనుకొని చెప్పి దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతా ఉంటే, నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరు, ఆయన ఎక్కడ పోయాడో నాకు తెలియదు, తమ్మి எங்க போனாருக்கு தெரியாదంటే దేవుడు కూడా వాగ్వాదం செய்கிறார். ఏ కయ్యనైతే ఆ చేతులతో అతన్ని హతమార్చాడు, ఆ రక్తము భూమిలో నుంచి మరపెడుతుంటుంది. எந்த கையின் ஆபேலை கொண்டு போடணும், அந்த கையினுடைய ஆபேலுடைய ரத்தம் பூமியில இருந்து కూకుర్లుడుகிறது. అందుకనే ఇలాంటి చేతులు ఉన్నటువంటి వారు ఒకళ్ళ చేతులైతే ప్రార్థన చేసినప్పటికీ, ఈ విధமாக కుట్రముள்ள కైகளோடு கூட ஜெபித்தாலும் கூட, మీ చేతులు చాపినప్పుడు మిమ్మల్ని నేను చూడనే అంటాడు. உங்களுடைய கைகளை நீங்கள் விரிக்கும் பொழுது நான் அதை காண்பதில்லை, కళ్ళు కప్పుకుంటానంటాడు. என் கண்களை நான் மூடிக்கொள்வேன் என்று சொல்கிறார். మీ చేతులన్నీ రక్తంతో ఉన్నాయి, உங்களுடைய கைகள் ரத்தத்தினாலே நிறைந்து காணப்படுகிறது. ఎవరు నిలవాలంటే ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం
మీద யார் கர்த்தருடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலே நிற்கக்கூடும் என்றால் శుద్ధ హృదయం కలిగినటువంటి వారు, ஆக இருதயத்திலே சுத்தமுள்ளவர்கள், వ్యర్థమైన దాని మీద అసత్యం మీద నమ్మకం పెట్టకుండా ఉండేవారు, வீணானவைகளை மாயை மேலே நம்பிக்கை வைக்காதவர்கள், మూడో కార్యము కపటము లేనటువంటి హృదయం కలిగిన மூன்றாவது వారు, கபடான ஆணை செய்யாதவர்கள், கபடமில்லாத இருதயம் உள்ளவர்கள், నాలుగోది మనము ఆ యొక్క నిర్దోషమైన చేతులు కలిగిన వారు. நான்காவது கைகளில் சுத்தமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ఇంకా చూస్తూ పోతే అనేక వచనాలు మనం చూడగలము. இன்னும் பார்த்தால் அநேக ரெஃபரன்ஸ் வார்த்தைகள் మన பார்க்க கூட శరీరం అంతా కూడా విలువ పట్టి కొనబడింది కాబట్టి நம்முடைய சரீரம் கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டதுனாலே ఆ దేహముతో దేవుని మహిమపరచబడిన ஆகிய அந்த சரீரத்தோடு கூட தேவனை மையப்படுத்த வேண்டும். అందుకని ఈ దేహము, ఈ శరీరము, ఈ అవయవాలన్నీ కూడా ప్రభువుకు చెందినవి. ஆக நம்முடைய சரீரம் எல்லாம் அவைகள் எல்லாம் கூட ஆண்டவருக்கு உரியதா இருக்கிறது. కాబట్టి ఈ అవయవాలతో ఏ పాపము చేసినప్పటికీ దేవుడు ఆ యొక్క మన ప్రార్థన మన అంగీకరించేవాడు, మనం నిలవలేము ఆయన సన్నిధిలో. ஆக நம்முடைய சரீரத்திலே அல்லது நம்ம அவைகளை கொண்டு எந்த பாவங்கள் செய்தாலும் கூட அந்த பாவத்தின் நிமித்தமாக கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நாம் நிற்க முடியாது. అందుకని ఎవరో నిలబడతారని, ఆ యొక్క ఎవరో నిలుస్తారంటే ఇలాంటి వారు చేసిన వారు ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం మీద నిలవలేరు. ஆக இப்பேற்பட்ட காரியங்கள் செய்தவர்கள் அவருடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலே ஏற முடியாது, அங்கு நிற்க முடியாது. ఇక్కడ 6వ వచనం నుంచి చివరి వరకు మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించినట్లు పురాతనమైన తలుపులారా మిమ్మను లేవనెత్తుకొనిడి 7వ వచనంలో. ஆக 7 வசனத்தில் அநாதி கதவுகளே வாசல்களே உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிக்கத்தக்கதாக உங்களை உயர்த்துங்கள் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம். 9వ వచనంలో గుమ్మములారా మీ తలల పైకెత్తుకొనిడి. ஆக வாசல்களே உயருங்கள் என்று பார்க்கிறோம். 9వ వచనంలో మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించినట్లు మిమ్మల్ని లేవనెత్తుకొనిడి. ஆக மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிக்கதாக உங்களை நீங்கள் உங்கள் கதவுகளை உயர்த்துங்கள் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఈ యొక్క మరి ఆ గుమ్మములు లేకుంటే గుమ్మములు అంటే మన హృదయాన్ని చూపిస్తుంది. வாசல்களே உங்களுடைய தலையை உயர்த்துங்கள் என்று பார்க்கும்போது இந்த வாசல்கள் என்று பார்க்கும்போது நம்முடைய இருதயத்தை காட்டுகிறது. మన కఠిన హృదయములో, మోసకరమైన హృదయములో, దుష్ట హృదయములో, పాపపు హృదయములో ఆ యొక్క దేవుడు, మహిమ కలిగిన దేవుడు మన హృదయంలో ప్రవేశించాలంటే நம்முடைய கடினமான இருதயத்திலே, இருளடைந்த இருதயத்திலே, பொல்லாத இருதயத்திலே, பாவ இருதயத்திலே தேவன் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால் హృదయాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. இருதயம் சுத்தமுள்ளதாக காணப்பட வேண்டும். వ్యర్థమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకుండా ఉండాలి. மாயமே நாம் பின்பற்றக்கூடாது, நம்பிக்கையா இருக்கக்கூடாது, కపటముగా ప్రమాణం చేయకుండా ఉండాలి, ஆணையிடக்கூடாது. అంతేకాకుండా నిర్దోషమైన చేతులు కలిగి ఉండాలి. அது மாத்திரமல்ல, கைகளில் சுத்தமுள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும். అందుకని ఈ హృదయ పరిశోధనతో నా హృదయాన్ని పరీక్షించు, పరిశీలించని కీర్తనగా సంగీతకారుల ఆండవరే இருதயத்தை சோதித்து ஆராய்ந்து பாரும் என்று சொல்கிறார். ఈ సమయంలో కూడా మనం పరీక్షించుకుందాం. நேரத்துல நம்ம நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம், మనం ఎలాగుంటున్నాం, நாம எப்படி இருக்கிறோம். మరి మనము ఆ యొక్క మహిమ కలిగిన రాజు సన్నిధిలో పర్వతం మీద నిలవాలంటే ఈ రీతిగా వీటిలోంచి మనం அந்த తొలగించుకోవాలి. மகிமையின் ராஜாவுடைய பர்வதத்திலே, பரிசுத்த பர்வதத்திலே ஏற வேண்டும், நிற்க வேண்டும் என்றால் சொல்லப்படுகிற அசுசியான காரியங்கள் நம்மை விட்டு அகற்றப்பட வேண்டும். మనం మోకరిద్దాము, நாம் யாரும் கூட முழங்கால் படிடலாம், మోకాళ్ళ మీద ఉందాము, யாரும் கூட ஜெபசிந்திலே முழங்கால் படி இருக்கலாம், ప్రార్థన చేద్దాము. ஜெபிக்கலாம். దేవునికి ఏ కార్యాలు అయితే ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా ఉంటాయో మన హృదయంలో తొలగించుకునే దానికి ప్రయత్నిద్దాం. கர்த்தருக்கு ஆகாத காரியங்கள் நம்ம இருதயத்திலே காணப்பட்டிருந்தால் அவைகளை நம்ம இருதயத்திலிருந்து அகற்றும்படியாக அறிக்கையிடுவோமாக. ఆ హృదయంలో జీవధారలు ప్రవహించును. அப்படியாக செய்யும்போது இருதயத்திலிருந்து ஜீவனுள்ள ஊற்றுகள் புரண்டோடும் என்று பார்க்கிறோம். అందుకని హృదయమును భద్రముగా ఉంచుకున్నాం. ஆகல் தான் இருதயத்தை எல்லா காவலோடு கூட காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். ప్రార్థన చేద్దాం. ஜெபிக்கலாம். పంచిపెట్టేదానికి రూపస్సు, బెర్నార్డ్ బ్రదరు, సుధాకర్ వస్తారు. ప్రేమగల తండ్రి, మరొకసారి మేము స్తుతిస్తున్నాం. మాకు ఇవ్వబడినటువంటి సందర్భంలో మిమ్మల్ని ఆరాధించేదానికి సహాయపడ్డారు నాయన. ఈ సమయంలో నాయన బల చుట్టూ చేరినప్పుడు హెచ్చరికలు మాకు దయచేశారు. ఆరాధన వర్తమానములోను ఆ యొక్క బల్ల సందర్భంలో కూడా హృదయాన్ని పరీక్షించుకున్నట్టుకు ఒక అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చారు నాయన. హృదయం జీవధారలు ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి మా హృదయాన్ని భద్రపరచుకోవాలి. మీ సన్నిధిలో నిలవాలంటే మరి శుద్ధ హృదయం కావాలి నాయన. మరి అంతరంగాలను ఎరిగినటువంటి దేవుడివి. మనుషులు పైరూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు హృదయాన్ని చూసేవాడు. మేము ఇక్కడ కూర్చున్నాం కానీ మా హృదయాలు ఎలాగున్నాయో పరీక్షించుకున్నట్టుకు సహాయపడండి. వ్యర్థమైన వాటి యందు అసత్యం మేము నమ్మకుండా, కృపాధారాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండుటకు సహాయపడండి.
కపటముగా అనేక సార్లు ప్రమాణాలు చేస్తుంటున్నాం నాయన, దాంట్లో సత్యము లేదు, కపటమే అది కనిపిస్తుంది నాయన. మరి సమయానికి వస్తామంటాం, ఇంకా దేవుని కొరకు జీవిస్తామంటాం, పరిశుద్ధంగా జీవిస్తామని చెప్తాం, కానీ అవన్నీ కూడా చేయకుండా ఉండడం ద్వారా కపటాన్ని చూపిస్తుంది నాయన. అలాంటి కపటంతో మేము ఉండకుండా సహాయపడండి. నిర్దోషమైన చేతులు నాయన, మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం, చేతులు ఎత్తుతున్నాం, కానీ మీరు ఆలకించడం లేదు, మీ కళ్ళు కప్పుకుంటున్నారు, చేతులు రక్తంతో నింపబడి ఉన్నాయి నాయన. క్షమించండి. మహిమ కలిగిన రాజు లోపల ప్రవేశించాలంటే నాయన, మీ సన్నిధిలో మేము నిలవాలంటే మేము ఎలాంటి హృదయం కలిగిన వారంగా చేతులు హృదయము ఉండాలనేది జ్ఞాపకం చేయండి. దాన్ని బట్టి స్తుతిస్తుంటున్నాం. శరీరానికి సాదృశ్యంగా రొట్టె, రక్తానికి సాదృశ్యంగా పాత్ర యోగ్యంగా పాలు పొందుటకు సహాయపడమని యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించేందుకు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభువులను పొందితిని, ప్రభువుని యేసును అప్పగింపిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి దాన్ని విరిచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుకి ఇది చేయడని చెప్పాను. కాబట్టి ఎవరైతే సిద్ధంగా ఉన్నారో, హృదయాన్ని పరీక్షించుకున్నారు, అలాంటి వారు మీ కుడి హస్తాన్ని తెలిసేలాగా చూపించినట్లయితే రొట్టె మీ దగ్గరికి తీసుకురాబడుద్ది, చిన్న ముక్క మీకు అందిస్తారు, తీసుకునే దానికి ప్రయత్నించండి. ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க கரமானதை எடுத்து காட்டுங்க. ఇంకా ఎవరు రక్షణ అనుభవం లేకుంటే దయచేసి ప్రభు దగ్గర అడుగు. నాకు శుద్ధ హృదయం కలిగజేయి ప్రభా, నీ రక్తంతో నా హృదయాన్ని కడుగు ప్రభా, నన్ను పవిత్రపరచు ప్రభా అని చెప్పి, అలాంటి అనుభవం లేకుండా దయచేసి ఈ బలలో పాలు పొందొద్దు. ఇదేం ప్రసాదం కాదు, ఇది ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తుందని అలాంటి తలంపుతో కూడా తీసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది పవిత్రమైనటువంటి ప్రభు శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉండే ఆ రొట్టె, పవిత్రమైనటువంటి రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి పాత్ర. కాబట్టి దయచేసి రక్షణ అనుభవం లేకుంటే దయచేసి పాలు పొందవద్దండి. రక్షింపబడ్డ అంత అనుభవం ఇల్లన్నాక మరి ఇందులో పాలు పొందవద్దు. రక్షింపడాదిరిందా ఇదిలో పంకెడుక వేణ ఆడవరకు ఒప్పుకొడు. ஆயத்தமாக இருக்கிறவங்க கரமானதை எடுத்து காட்டுங்கோ. ఇంకా ఎవరికైనా రాని పక్షాన కుడి హస్తాన్ని చెల్చేలాగా చూపించండి. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్ర ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వల్ల అయిన కొత్త నిబంధన, ఇందులోని తాగునల్లప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టుగా ఇది చేయడం అని చెప్పినాం. తండ్రి, రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఈ పాత్రలో పాలు పొందినట్లు సహాయపడమే యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. రొట్టెలో పాలు పొందిన వారు కుడి హస్తాన్ని ఎత్తి చూపిస్తే మీ దగ్గర కప్పు ద్వారా మరి రసం కొండ తీసుకురాబడుతుంది. இந்த பாத்திரானதை கொண்டு வரப்படும். கரமானது எடுத்து காட்டுங்க, அப்பத்தில் பங்கெடுத்தவங்க.
రొట్టె మీ దగ్గరికి వచ్చి పర్యంతరం కుడి హస్తాన్ని తీసి చూపించండి. ప్రేమల తండ్రి, ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమల తండ్రి, దయామయుడా, మరొకసారి మేము స్తుతిస్తుంటున్నాం. మాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ దినాన్ని బట్టి, మీ సన్నిధిని బట్టి మిమ్మల్ని ఆరాధించుటకు, మీ బల్లో పరీక్షించి పాలు పొందుటకు సహాయపడ్డారు. యోగ్యంగా పాలు పొందిన ప్రతిబిడ్డలను బట్టి వందనాలు. పరిశుద్ధత మీద పరిశుద్ధతలో, నీతిలో పెరిగినట్లు సహాయపడండి నాయన. ఎవరైనా ఇంకా వద్దని నిరాకరించి అనేక కారణాలను బట్టి ఉంటే వారితో కూడా మీరు మాట్లాడండి నాయన. రక్షణ పొందిన వారు ఇక్కడ ఉంటే వారిని సంధించండి నాయన. మరి ఒకసారి మిగతా ఉన్న రొట్టె ద్రాక్షరసము సకల స్థలాల్లో చెదిరి ఉన్న సార్వత్రిక క్రైస్తవ సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నది, సహాయపడండి. షెకెం మందిరం కొరకు ఇక్కడ కూడి ఆరాధిస్తున్న ఒక్కొక్క కుటుంబం కొరకు, వ్యక్తుల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వారి కష్టాల్లో, దుఃఖాల్లో, కన్నీళ్ళలో, వ్యాధుల్లో, బాధల్లో మీరు తోడుగా ఉండమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం నాయన. షెకెం మందిరం సొంత స్థలం కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం నాయన. మీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు, గొప్ప కార్యం జరిగించండి. ఆ యొక్క తండ్రి ప్రభా, మీటింగ్ల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వార్షిక కోడికలు 23వ తారీఖు మాకుంది, ఆ దినం సాయంత్రం జరుపుకోవాలి. 27, 28 ప్రత్యేక కోడికలుగా జరిపించాలని ఆశపడుతుంటున్నాం. దాని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాటు విషయాల్లో సహాయపడండి నాయన. మరి గొప్ప కార్యాలు జరిగించండి, కృప చూపించండి నాయన. అనారోగ్యంతో ఎడ్డంకులు అయితేమి, ఫిలిప్ ఆంటీ అయితేమి, జాన్ బాబు కొరకు, జాన్ బ్రదర్ కొరకు, లారెన్స్ బ్రదర్ కొరకు, ఎజ్కేల్ బ్రదర్ కొరకు, కృపయ్య కొరకు, విమలమ్మ కొరకు, సావిత్రమ్మ కొరకు, కుమార్ కొరకు, వల్లెమ్మ కొరకు, ఆ యొక్క సుశీల సిస్టర్ కొరకు, మోహన సిస్టర్ కొరకు, బెన్నాడు కంటి విషయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. అలాగే ఆ యొక్క గ్రేసు, మరి ఆ యొక్క సహోదరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. మరి ఆమెకు కూడా అనారోగ్యం பட்டின பட்டி ஜோசப் சிஸ்டர் கொரக்கும் அவங்களுக்காக கூட ஜெபிக்கிறோம். அவங்க சுகவீனமாக இருக்கும்போது தொட்டி சுகத்தை கொடுத்து బలపడత వేయడమండి కరెక్ట్గా ఒప్పు కొడుకున్నాం. మరి పిల్లల చదువుల విషయాలు, వివాహ విషయాలు, గర్భంతో ఉండేవారు, గర్భంతో ఉండేవారు, అనారోగ్యంతో ఉండేవారు, రక్షణ పొందిన వారు, ఆత్మీయ ఎదుగుదల కొరకు మీ ఇంట్లో రాకుండా ఆగిపోయిన వారు, ఇంకా అతని ప్రభా మరి ఆ యొక్క నిర్లక్షణంగా జీవించేవారు అందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. వినోద్కి జాబ్ విషయాల్లో సహాయపడండి, మురళికి కూడా జాబ్ సహాయపడండి, కనికరించండి. మరి ఆ యొక్క మా యొక్క పాద సన్నిధానంలో మిమ్మల్ని స్తుతిస్తుంటున్నాం. అశోక్ కూడా రాలేదు, ఆయన ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మాలకొండ ఫిలిప్ వివాహాలు ప్రాముఖ్యంగా బాధ్యత వహించమని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. నాయన అర్జున సహోదరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కృప చూపించండి. మిగతా సమయం మాతో ఉండమని మీద ఇలాస్తానికి సమయాన్ని అప్పచెప్తూ యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించేందుకు వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. బైబిల్ పల్లవి పాడుకుందాం, చివరిగా వాక్యాన్ని విందాం. జేమ్స్
வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம், வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம், அன்றாடமில் வாசித்தால் குன்றமல் நடத்துமே. ஓ வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் వేదం, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్, అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడు నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబుల్. హెచ్కేల్ గ్రంథం అయిపోయిందా? ఇంగ్లీష్. The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. ఆది కాండము 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం. ఆదియాగమం 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం. జెనసిస్ 12:10. ఆదియాగమం 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. யாவரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். అందరం కలిసి 10వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. யாவரும் சேர்ந்து ஆதியாகமம் 12వ అధ్యాయం 10వ వచనத்தை అప్పుడు ఆ சேர்ந்து వాసిக்கலாம். దేశంలో కరువు அந்த వచ్చెను. தேசத்தில் ఆ பஞ்சம் దేశంలో కరువు உண்டாயிருந்தது. భారముగా ఉన్నందున தேசத்திலே అబ్రహాము பஞ்சம் ఐగుప్తు కొడిదా దేశమును இருந்தது. విడిచి అక్కడికి ஆபிரகாம் వెళ్ళెను. எகிப்திற்கு ప్రార్థన చేసుకుందాం. జెబిக்கலாம். ప్రేమల తండ్రి, ఇంతవరకు సహాయపడ్డారు. ఈ చివరి వర్తమానంలో కూడా మీరు మాతో మాట్లాడమని మీ దయలస్థానికి అప్పచెప్తూ మీ స్వరాన్ని వినుటకు సహాయపడమని, అప్పచెప్పుకున్నట్టుకు సహాయపడమని, తర్జమా చేసే వీటికి సహాయపడమని యేసు ప్రభు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అక్కడ శబ్దం చేయొద్దయా, ఇంకేదన్నా ఉంటే తర్వాత చేసుకోవచ్చు. లోపలికి రండి. ఇక్కడ కరువు అనే మాటను గురించి చూస్తున్నాం. అప్పుడు దేశంలో కరువు వచ్చెను. ஆகல அப்பொழுது தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிற்று என்று பார்க்கிறோம். ఆ కరువు నిమిత్తమై ఆ దేశంలో భారముగా ఉండెను అనేది చూస్తాం. ஆகல அந்த பஞ்சத்து நிமித்தமாக தேசமானது மிக வறட்சியிலே காணப்பட்டது என்று பார்க்கிறோம். కరువు అనేది ఇక్కడ బైబిల్లో మనం మొదటిసారిగా చూస్తుంటాం. வேதாந்தத்திலே முதல் முறையாக இங்க பஞ்சத்தை என்று குறித்து இங்க பார்க்கிறோம். బైబిల్లో కరువులు అనేవి చాలా దగ్గర మనం చూడగలము. பரிசுத்த வேதாந்தத்திலே இந்த பஞ்சங்களை குறித்து அநேக இடங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మొట్టమొదట మనం చూసినట్లయితే முதலாவது இங்க நான் பார்க்கும் பொழுது లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఒక కరువును గురించి మనం చూడగలము. லூக்கா சுவிசேஷம் 15వ అధ్యాయంలో அங்க ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று பார்க்கிறோம். మీకు ఎక్కడనేది దాన్ని అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు. இப்பொழுது சொன்ன ரெஃபரன்ஸை வைத்து எங்கே என்று நீங்கள் அறிந்திருக்க கூடும். మరి 15వ అధ్యాయంలో 14 నుంచి మనం చూస్తే ఆ యొక్క మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోగలం. లూకా 15వ అధ్యాయం 14 இருந்து பார்க்கும்போது அநேக காரியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடும். మనకి సమయం సద్వినియోగం చేసుకున్నట్టుకు 14వ వచనం మాత్రం తీసుకుందాం. நேரத்தை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளத்தக்கதாக 14వ వచనத்தை మాత్రం பார்க்கலாம். లూక్ చాప్టర్ 15:14. లూకా సువిశేషం 15వ అధ్యాయం 14వ వచనం. అంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత దేశంలో గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగిను. చూడండి, గొప్ప కరువు రాగా ఆగల్ కొడియ పంజం ఉండాయిట్రు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఈ కథ చూసినప్పుడు, ఈ యొక్క కార్యాలు చూసినప్పుడు இந்த நிகழ்வை நான் பார்க்கும் பொழுது ఉన్నదంతా ఖర్చు అయిపోయింది అనమాట. இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் கூட அங்கே செலவு பண்ணது குறைப்பட்டு ஆனது. కరువు వచ్చేసింది అనమాట. పంచం వండదు. కరువు దేనికి వచ్చింది? ఆగల్ పంచం ఎదర్కాగ వందదు. మరి ఈ యొక్క కుమారుడు తన తండ్రిలో నుంచి నాకు రావాల్సినటువంటి ఆస్తినంతా కూడా ఇచ్చేయి, నేను వెళ్ళిపోతానని చెప్పి తీర్మానం చేస్తాను. இந்த இளையகுமாரன் பார்க்கும்போது தனக்கு வர வேண்டிய ஆசையை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள், என் பங்கை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி தகப்பனிடத்துல பெற்றுக்கொண்டு தூரதேசத்துக்கு போனான். తండ్రి ఆలోచన ఇష్టపడినటువంటి వాడు. ஆகல் தகப்பனுடைய யோசனையிலே விருப்பம் கொள்ளாதவர். ఆ తండ్రి ఎంతగా ప్రతిలాడు ఉంటాడు, కుమారుడా వెళ్ళవద్దు, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, మన ఇంట్లో అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఉండొచ్చు. ஆக அந்த தகப்பன் வரைந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம், எத்தனையோ தடவை கெஞ்சி இருக்கலாம், நம்முடைய வீட்டிலே పరిపూర్ణமாக ఎல்லாம் இருக்கிறது இங்கே రెండు கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். కాబట్టి ఆ పెద్ద కుమారుడి విషయంలో చెప్తాడు, నావన్నీ నీవన్నీ మనయే కదా అని అంటారు. ஆகல் மூத்த குமாரனை பார்த்து என்னுடையதுதான் உன்னுடையது, உன்னுடையதுதான் என்னுடையது என்று அவர் சொல்வார். తండ్రి ఏదైతే కలిగి ఉన్నాడో అన్ని కూడా కుమారులకి సొంతం. ஆகல் தகப்பன் எந்த காரியத்தை உடையவரா இருக்கிறாரோ அதெல்லாம் கூட
மகன்களுக்கு சொந்தமாயிருக்கிறது. అయితే ఇతను అలాంటి స్వేచ్ఛగా స్వాధీనంగా తన ఇష్టానుసారంగా జీవించేదానికి ఇష్టపడ్డాడు. ஆனால் இந்த இளைய குமாரனோ கெட்ட குமாரனோ தன்னுடைய விருப்பம் போல போக்கிலே, மனப்பூர்வ போக்கிலே, தன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற வண்ணமாக வாழ வேண்டும், சுயாதீனமாய் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தான். కాబట్టి కరువు రావడానికి ఏంటంటే తను చేసినటువంటి మొట్టమొదటి పొరపాటు అంటే తన ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళటకు ఇష్టపడ్డాడు అన్నమాట. ஆகியால் பஞ்சம் வருவதற்கு முதலாவது முகாந்திரம் என்னவென்றால் தன்னுடைய மனம் போன போக்கிலே போவதற்கு விருப்பப்பட்டான். నాకు ఇచ్చేయి, నేను వెళ్ళిపోతాను, என்னவிட எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள், நான் போய் விடுவேன். అందుకని మన తీర్మానాలు చాలా ప్రాముఖ్యంగా ఉంటాయన్నమాట ఆ విశ్వాస జీవితంలో. ஆகியால் விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் எடுக்கிற தீர்மானங்கள் மிக மிக முக்கியமானவைகளாய் காணப்படும். మనం చేయక ముందు మనం చేసే తీర్మానాలను బట్టి మనము ఆ యొక్క చాలా ఏం చేస్తున్నాం అనేది అర్థమవుతుంది. ஆகியால் நாம் செய்வதற்கு முன்பாகவே நாம் எடுக்கிற அந்த தீர்மானம் மூலமாக அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க கூடும். కాబట్టి ఆ తండ్రి మాట విననటువంటి దాని ద్వారా తన ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళుటకు ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి కరువు వచ్చేసింది. ஆகியால் தகப்பனுடைய வார்த்தை சொல் கேளாமல் தன்னுடைய மனம் போன போக்கிலே போவதற்கு முயன்றதுனாலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே பஞ்சம் ஏற்பட்டது. కరువు వచ్చింది, பஞ்சம் வந்தது. అంటే ఇతర కార్యాల చేత తను తృప్తి పొందాలని ఆ యొక్క కోరుకున్నాడు. அப்படி కానీ என்றால் மற்ற காரியங்களை கொண்டு அவருடைய வாஞ்சை விருப்பம் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தானே ஒழிய ఏ మాత్రము తన జీవితంలో నిజమైన తృప్తిని సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదన్నమాట. அவைகள் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில மெய்யான சந்தோஷம் திருப்தி வரவில்லை. అయితే ఎప్పుడైతే మళ్ళీ తాను తప్పును గ్రహించుకొని తండ్రి ఇంటిని జ్ఞాపకం చేసుకొని నేను దేవునికి నా తండ్రికి ఇంటి విరోధంగా పాపం చేశానని ఒప్పుకుంటాడు. எப்பொழுது தகப்பனுடைய வீட்டை நினைவு கூர்ந்து தகப்பனே உமக்கு விரோதமாக தேவனுக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் என்று எப்பொழுது அறிக்கை செய்தானோ, కాబట్టి ఇది ఆ యొక్క దూరముగా ఉన్నప్పుడు ఈ తీర్మానం చేశాడు. அவன் தூரமா இருக்கும்போது தீர்மானத்தை ఆ எடுத்துக்கொண்டான். తీర్మానాన్ని తండ్రి దగ్గర వచ్చినప్పుడు కూడా అదే చెప్తుంటున్నాడు. மீண்டுமாக தகப்பனிடத்துல வரும்போது அந்த தீர்மானத்தை தான் சொல்கிறார். కాబట్టి కొన్నిసార్లు మనము కూడా దేవుడు మనతో హెచ్చరించినప్పుడు మన పరిస్థితులను బట్టి அதில் ஒரு சில நேரங்களிலே நம்முடைய சூழ்நிலை நிமித்தமாக கர்த்தர் நம்மை எச்சரித்து கடிந்து கொள்ளும் பொழுது కానీ తప్పు చేశామని గ్రహిస్తాము. நாம் தவறு செய்தோம் என்ற உணர்வு வருகிறது. ఆ తప్పు ఒప్పుకునేదానికి దేవుని దగ్గరకు రామన్నమాట. ஆனாலும் அந்த தவறை அறிக்கை செய்ய தேவனிடத்திலே நாம் வரமாட்டோம். అది ఇస్కారియోతు యోధాకున్నటువంటి వ్యత్యాసం అదిగా ఉంటుంది. ஆக இஸ்கரியோத்துடைய காரியங்கள் வித்தியாசம் அதுவா இருக்கிறது. నిరపరాధి రక్తము చిందించి నేను పాపము చేశానని యోధా ఒప్పుకున్నాడే గాని ஆக குற்றமற்றவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி நான் பாவம் செய்தேன் என்று யூதா ஏற்றுக்கொண்டானே ஒழிய కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరకు రాలేదు. ஆனால் இயேசு அவனிடத்துல வரவில்லை. కానీ యోధా కంటే కూడా చాలా తప్పులు ఆ పేతురు చేశాడు. ஆக யூதா காட்டிலும் அநேக தவறுகளை பேதுரு செய்தார். అయితే ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి పశ్చాత్తాపడి ఏడ్చినట్లు చూస్తాం. ஆனாலும் பேதுரு தான் செய்த தவறுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டு தேவனிடத்துல வந்து அழுதான் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి కుమారుని ఏం చేశాడు, మళ్ళీ కుమారుడిని అనిపించుకున్నట్టుకు యోగ్యుని కాదని చెప్పాడు. ஆக இந்த இளையகுமாரன் தகப்பு நோக்கி இனி நான் உடைய குமாரன் என்று சொல்வதற்கு நான் எவ்வளவோ பாத்திரவான் அல்ல என்று சொல்கிறார். అవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా తండ్రి ఆహ్వానించున్నాడు, బట్టలు ధరింపజేస్తున్నాడు, ఆయనకి ఉంగరాన్ని పెడుతున్నాడు, పాదరక్షలు ఇస్తుంటున్నాడు, ఆయనకి అనేకమైనటువంటి కార్యాలు ఇవ్వడాన్ని కూడా మనం ஆக அந்த చూస్తాం. காரியங்களை எவ்வளவா குமாரன் சொன்னாலும் கூட தகப்பன் அதெல்லாம் கூட கேட்டுக்கொள்ளாமல் பரவாயில்லை என்று சொல்லி உயர்ந்த வஸ்திரங்களும் பாதரட்சைகளும் மோதிரத்தை எல்லா காரியங்களும் கொடுக்கிறான். కాబట్టి తర్వాత నిత్యము దేవుని ఇంట్లోనే ఉన్నాడు అనమాట. பிற்பாடு நித்தியமும் தேவனுடைய வீட்டிலே காணப்படுகிறார். దేవుని ఇంట్లో సమృద్ధి ఉంటున్నది, கர்த்தருடைய வீட்டிலே நிறைவு பரிபூரணம் காணப்படுகிறது. దేవుని ఇంట్లో సంతృప్తి ఉంటున్నది, கர்த்தருடைய வார்த்தையிலே வீட்டிலே திருப்தி இருக்கிறது. ఆ దేవునికి ఎప్పుడునో మనం ఏ కారణాన్ని బట్టి దూరంగా బాగుండు. ஆக எந்த காரணத்தை எந்த முகாரணத்திற்காகவும் நாம் கர்த்தரை விட்டு நாம் தூரே செல்லக்கூடாது. కాబట్టి మనం చేసే తీర్మానాలను బట్టి మనము కరువులో ప్రవేశించే వారంగా ఉంటాము, లేక సమృద్ధిలో ఉండే వారంగా ఉంటాము. ஆக நாம் எடுக்கிற தீர்மானத்தை சார்ந்து ஒன்று நாம் பஞ்சத்திலே காணப்படுவோம், இல்ல என்றால் பரிபூர்ணத்திலே நிறைவிலே காணப்படுவோம். మొదట కరువు ఈ యొక్క తప్పిపోయిన కుమారుని విషయంలో చూస్తుంటారు. முதலாவது அந்த பஞ்சமானது யாருடைய வாழ்க்கை என்று பார்க்கும்போது இளையகுமாரன் கெட்ட குமாரனுடைய வாழ்க்கையில అది காணப்படுகிறது. తండ్రి తప్పు ఏమాత్రం కాదు, அது தகப்பனுடைய தவறு இங்கே எங்கேயும் இல்லை. ఆయన చేసిన తీర్మానాన్ని బట్టి ఆ కరువు ఆ యొక్క అనుభవించాడు అనమాట. ஆக அந்த கெட்ட குமாரன் இளையகுமாரன் அவன் செய்த தீர்மானத்தினாலே அந்த பஞ்சம் அவனுக்கு நேரிட்டது. రెండవ కరువును గురించి మనం చూసినట్లయితే இரண்டாவது பஞ்சத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது రూతు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనములో మనం చూస్తాము ரூத் అన్నమాట. சரித்திரம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம். న్యాయాధిపతుల తర్వాత రూతు గ్రంథం ఉంటది. நியாயாதிபதியில் பிற்பாடு ரூத் வருகிறது. ఆ పాత నిబంధన వదిలిపెట్టేసి కొత్త నిబంధనకు పోవద్దు. ஆக பழைய ஏற்பாட்டை விட்டு புதிய ஏற்பாடு வேண்டாம். చిన్న పుస్తకమే ఇది కూడా. சிறிய புஸ்தகம் தான் இது. 221 పేజీ నెంబర్ ఉంటది అనమాట. ஆக பாருங்கள், ரூத் சரித்திரம் 1ஆம் அதிகாரம் 1 வசனம். అందరం కలిసి 1వ వచనాన్ని எல்லாரும் చదువుతాం. சேர்ந்து 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినములందు దేశములో కరువు కలగగా
தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் நேரிட்டது. యోధా బెత్లెహేము నుండి ఒక మనుషుడు తన భార్యను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకొని మోయాబీ దేశమునకు కాపురం ఉండుటకు వెళ్ళాను అని చూస్తాం. அந்த மோவாப் தேசத்துக்கு குடிபெயர்ந்து போனார்கள் என்று பார்க்கிறோம். ఎక్కడ కరువు వచ్చింది? ஆகிய அவர்களுக்கு எங்கே பஞ்சம் நேரிட்டது? ఎక్కడ ఉంటున్నారు వీళ్ళు? அவர்கள் எங்கே காணப்பட்டிருந்தார்கள்? బెత్లెహేములో ఉంటున్నారు. బెత్లెహేములో వసిస్తూ வந்தார்கள். బెత్లెహేము అనగా రొట్టెల ఇల్లు. బెత్లెహేము என்றால் அப்பத்தின் வீடு. అక్కడ సమృద్ధి ఉంటున్నది, పరిపూర్ణం இருக்கிறது, ఆహారం ఉంటున్నది, ఆహారం இருக்கிறது, ఆహారం ఇల్లుగా ఉంటున్నది, அப்பத்தின் వీడాக இருக்கிறது. మరి అక్కడేంటి కరువు? அப்பத்தின் வீட்டுல என்ன பஞ்சம்? అది ఆ యొక్క కరువు దేనికి వచ్చిందని చూస్తే இந்த பஞ்சம் ఎదற்கு வந்ததென்றால் న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనము 21వ అధ్యాయం చివరి వచనంలో ఇశ్రాయేలుకు రాజు లేడు అని చూస్తున్నాం. న్యాయాధిపతులు 22 கடைசியில பார்க்கும்போது இஸ்ரவேலை ஆளத்தக்கதாக ராஜாக்கள் இல்லாத காலம் என்று பார்க்கிறோம். తమ తమ ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించును. ஜனங்கள் தம்முடைய விருப்பம் போல மனம் போன போக்குல நடந்தார்கள். అది ప్రవర్తన అనగా నడతనమాట. ஆகிய நடந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். విచ్చలవిడిగా அவர்கள் மனம் போன போக்கிலே వారి మీద అధికారులు లేరు, లేకుంటే రాజు లేడు. அவர்களை கண்டிக்க ஒரு அதிகாரி இல்லை, ராஜாக்கள் இல்லை. రాజు ఉన్నప్పటికీ రాజు అధికారానికి లోబడనటువంటి వారు. రాజా இருந்தாலும் கூட ராஜாவுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாத ஜனங்கள். అందుకని కరువు అనుమతించాడన్నమాట. அதன் நிமித்தமாக அவர்கள் மேல் பஞ்சத்தை கர்த்தர் அனுமதித்தார். కాబట్టి దేవుని యొక్క అధికారము దేవుని సంఘంలో ఉంటది. ஆகியால் கர்த்தருடைய வீட்டிலே கர்த்தருடைய அதிகாரம் ஆளுமை இருக்கிறது. దేవుడు నియమించిన అధికారాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ஆகியால் கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களும் உள்ளது. కాబట్టి అది ఎప్పుడు మనము ఆ విషయాల్లో మనము తప్పిపోతామో, எப்பொழுது அந்த அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் நாம் தவறி போகிறோமோ, జీవితంలో కరువు అనుమతిస్తుంటున్నాడు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பஞ்சத்தை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார். మరి చిన్న కుటుంబాన్ని గురించి మనం చూస్తే இந்த சிறிய குடும்பத்தை குறித்து பார்த்தால், కాబట్టి మరి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినట్లు చూస్తుంటున్నాము. ரூத் குடும்பத்தார் மகோவி குடும்பத்தார் எங்கிருந்து எங்கே போனார்கள் என்றால், ఎలిమెలెకు ఆయన భార్యతో ఇద్దరితో చేరి எலிமெலேக்கு அவருடைய மனைவியோடு கூட சேர்ந்து ఎక్కడికి వెళ్ళారు? మోయాబీ மோவாப் தேசத்துக்கு போனார்கள். వాళ్ళు ఏం చేసి ఉండాలి? அவர்கள் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? వాళ్ళు ప్రార్థన చేసి ఉండాలి. ஆண்டவரே இந்த பஞ்சம் வந்ததுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். రొట్టెల ఇల్లుగా ఉన్నటువంటి బెత్లెహేము ఏం కరువు వచ్చింది ప్రభువా? அப்பத்தின் வீடாகிய பெத்லகேமுக்கு என்ன நேரிட்டது? எதற்காக இந்த பஞ்சம் வந்ததுன்னு ஜெபிக்க இருக்க ఆ வேண்டும். కారణం నాకు చెప్పు. ஆண்டவரே இந்த காரணத்தை எனக்கு சொல்லும். అలాగా ప్రార్థన చేయలా. அப்படியா ஜெபிக்கவில்லை. మరి మోయాబీ దేశానికి పోయారన్నమాట. மோவாப் தேசம் போனார்கள். మోయాబీ శపించబడినటువంటి ప్రజలుగా ఉంటున్నారు. மோவாப் தேசம் தேவனாலே சபிக்கப்பட்ட தேசமாக ஜனங்களா இருக்கிறார்கள். లోతు సంతానముగా ఉంటున్నారు. லோத்துடைய சந்ததியா இருக்கிறார்கள். అక్కడ మంచి మేలు ఏది లేదన్నమాట. அங்கே நன்மை இல்லை, ஒரு நன்மையும் இல்லை என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇంకొక తప్పు చేశారన్నమాట. మొట్టమొదట ఏమో ఆ యొక్క కరువు రావడానికి ప్రభువా మీ యొక్క అధికారానికి మేము లోబడలేదని మేము చూస్తున్నాం, ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించిందని చూస్తున్నాము. அது முதலாவதாக பஞ்சம் வருவதற்கு அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் தங்களுடைய மனப்போன போக்கிலே நடந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம். కానీ రెండో కార్యం చేస్తున్నారు. இரண்டாவது காரியம் என்ன செய்கிறார்கள்? దేవుని దగ్గరకు రావడం లేదు. கர்த்தரிடத்திலே வருவதில்லை. ప్రభువా ఈ కారణాలు ఏంటి? ஆண்டவரே காரணங்கள் என்ன? మనం ఎప్పుడన్నా అడిగామా? எப்பொழுது கேட்டாமா? మనకు వచ్చిన కష్టాలను బట్టి, நமக்கு வருகிற கஷ்டங்களுக்காக, మనకు వచ్చిన వ్యాధులను బట్టి, நமக்கு வருகிற வியாதிகளுக்காக, మనకు వచ్చిన ఆర్థిక పరిస్థితులను நமக்கு బట్టి, வருகிற பொருளாதார நெருக்கடிக்காக, కుటుంబంలో సమాధానము లేక సమస్యలతో ఉండే కార్యాలను బట్టి, குடும்பத்திலே சமாதானமற்ற சூழ்நிலை, சண்டை சச்சரவு இருக்கிற మన காரியங்களுக்காக, పిల్లలే మనకు విరోధయ్యే వారుగా ఉంటారు. பிள்ளைகளே சத்துருக்களாக வருவார்கள். మన భర్తే మనకు విరోధంగా మారిపోతాడు. கணவனே நமக்கு விரோதமா మన இருப்பார். భార్య మనకు విరోధంగా நம்முடைய బావచ్చు. மனைவி நமக்கு விரோதமா இருக்கலாம். ఎన్నో విషయాలు మనం ఎదుర్కొంటున్నాం. அநேக காரியங்கள் நாம் சந்திக்கலாம். విశ్వాసమైనప్పటికీ விசுவாசத்துல இருந்தாலும் అనేక పరిస్థితులతో మన విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు సాగుతుంటాం. அநேக சூழ்நிலை வழியாக நம்ம விசுவாச வாழ்க்கையில முன்னேறி செல்கிறோம். అయితే ఎప్పుడన్నా అడిగా ఉంటున్నామా? எப்பொழுதாவது கேட்டோமா? ప్రభువా ఈ కారణాలు ఏంటి? ஆண்டவரே காரணங்கள் என்ன? అయ్యా నాకు తెలుపయ్యా, ஆண்டவரே எங்களுக்கு தெரியும், నేను సరి చేసుకున్నాడు సహాయపడయ్యా. சரிப்படுத்த உதவி செய்யும். అప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకునే దానికి మనం ప్రయత్నించినట్లయితే அப்படியாக சீர்படுத்திக் கொள்ள திருத்திக் கொள்ள முயன்றால் ఆ యొక్క ఆ తప్పుల్ని క్షమించి మళ్ళీ సరి చేసేవాడుగా ఉంటున్నాడు. தவறுகளை மன்னித்து நம்ம சீர்படுத்துகிற தேவனா இருப்பார். కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, இங்க நாம் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால், కాబట్టి తర్వాత ఏం చేశాడంటే దేవుడు మరి బెత్లెహేములో మళ్ళీ ఆహారము సమృద్ధిగా ఉన్నదని తెలిసినో అని చూస్తుంటున్నాం. அவர்கள் மீண்டுமாக பிற்பாடு காலத்திலே பெத்லகேமிலே ஆகாரம் நிறைவா இருக்கிறது என்பதை அறிந்தார்கள், கேள்விப்பட்டார்கள். ఈ కార్యానంతా చూడాలంటే చాలా సమయం అయిపోద్ది. ఒక సబ్జెక్ట్ ఇది. அது ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கிற முழுமையா தியானிக்க మరి நேரம். మొట్టమొదటి మోయాబు దేశానికి వెళ్ళారు. முதலாவது நகோமி அவர் குடும்பத்தார் மோவாப் தேசம் போனார்கள். అక్కడ అన్యుల పిల్లలతో వివాహం చేసుకున్నారు. அவருடைய மகன்களுக்கு அந்நியரோடு கூட விவாகம் பண்ணப்பட்டது. అక్కడే సెటిల్ అయిపోదాం అనుకున్నారు. அங்கே இருக்கலாம் நினைத்தார்கள். అయితే అక్కడ మరణాలు వచ్చినట్లు చూస్తుంటున్నాము. ஆனா அங்க சில மரணங்கள் ஏற்பட்டதுன்னு பார்க்கிறோம். అయ్యో మీ బుద్ధి తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు பிற்பாடு நகோமிக்கு புத்தி வந்தது. బెత్లెహేములో ఆహారం ఉన్నది సమృద్ధిగా.
ఉన్నట్టుగా. பெத்லகேம்ல நிறைவான ஆகாரம் உண்டு என்று அறிந்தார்கள். ఇక్కడ ఒకవేళ రాయలేదేమో, ஒருவேளை எழுதப்படவில்லையோ, నేను అనుకుంటాను ఆమె ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చు. நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை நகோமி ஜெபித்திருக்கலாம். బెత్లెహేమును నేను వదిలిపెట్టి ఉండకూడదు. ஐயோ நான் பெத்லகேம் விட்டிருக்க கூடாது. ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ఆహారపు ఇల్లు అయినటువంటి దేవుని ఇల్లు వదిలిపెట్టకూడదు. எத்தனை கஷ்டங்கள் பாடுகள் உபத்திரவங்கள் வந்தாலும் அப்பத்தின் வீடாகிய தேவனுடைய வீட்டை நான் விட்டுவிடக் கூடாது. ఇలాంటి దేశానికి వచ్చాము, இப்பேற்பட்ட தேசத்துக்கு வந்தேன். అన్యులతో వివాహం చేసుకున్నాము, அன்னிகளோடு கூட திருமணம் நடந்தது. మా కుటుంబంలో నష్టం మరణం మీద మరణం అయిపోయింది. குடும்பத்தில் நஷ்டம், மரணத்தின் மேல் மரணம். ప్రభువా నన్ను క్షమించు. ஆண்டவரே மன்னியும். మళ్ళీ బెత్లెహేముకి తీసుకొచ్చాము. மீண்டுமாக பெத்லகேமுக்கு வந்தார்கள். మరి ఆ యొక్క నయోమి సంతానములో నుంచి రూతు రావడం, రూతు ద్వారా ఆ యొక్క బోయజు రావడం, బోయజులో నుంచి యేసు ప్రభు జన్మ అక్కడ మనం చూస్తాం. நவை மூலமாக அது ரூத்தாவுடைய மருமகளாக, ரூத் மூலமாக போவாஸ், போவாசுடைய சந்ததியில இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வந்ததை பார்க்கிறோம். కాబట్టి మళ్ళీ చూడండి, మరి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తప్పును గ్రహించారో మళ్ళీ సమృద్ధి అయినటువంటి స్థలానికి వారిని నడిపించినట్టు. எப்பொழுது அவருடைய தவறுகளை அவர்கள் உணர்ந்தார்களோ அப்பொழுது மீண்டுமாக கர்த்தர் நிறைவான பரிபூர்ணமுள்ள இடங்களுக்கு கர்த்தர் அவர்களை நடத்தினார். బెత్లెహేములో కరువుగా ఉన్నటువంటి స్థలాల్లో మళ్ళీ దేవుడు వారిని దర్శించి సమృద్ధి అయిన ఆహారాన్ని ఇచ్చినట్టు. பெத்லகேம்ல பஞ்சம் ஏற்பட்டாலும் கூட பஞ்சத்தை கர்த்தர் நீக்கி பரிபூர்ணமாக அவர்களை போஷிக்கத்தக்கதாக தேவன் அவர்களை சந்தித்தார். దేవుని దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే கர்த்தரிடத்திலே வந்தார். మన కరువులు, நம்முடைய பஞ்சங்கள், దాని ద్వారా వచ్చే ఇబ్బందులు, அதன் மூலம் கஷ்டங்கள் అన్ని తొలగించి మన సమృద్ధి అయినటువంటి స్థలానికి నడిపించే దేవుడు. எல்லாவற்றையும் கூட அகற்றி நம்மை நிறைவான இடத்திலே கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார். రెండో కరువు ద్వారా మనం నేర్చుకున్న పాఠం ఏంటంటే, இரண்டாவதாக பஞ்சத்தின் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்னவென்றால் సొంత ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించడం. அவருடைய சொந்த யோசனையோடு கூட மனம் போன போக்குல நடந்தார்கள். దేవుని ఇల్లండి, கர்த்தருடைய வீடு இது. దేవుని ఇంట్లో క్రమం ఉంటది. கர்த்தர் வீட்டுல ஒழுங்குண்டு. మన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేదానికి ఇది మన ఇల్లు కాదు. நம்முடைய மனம் போன போக்குல நடந்து கொள்ள நம்முடைய வீடு அல்ல. దేవుని ఇంట్లో క్రమం ఉంటది. கர்த்தர் வீட்டுல ஒரு ஒழுங்குண்டு. ఆ ప్రవర్తన మనం దేవుని ఇంట్లో ఎలాగ ఉంటున్నాము, ஆகியால் நம்முடைய நடக்கை, நம்முடைய செயல்கள், நம்முடைய நடத்தை எப்படியாக கர்த்தர் வீட்டுல తమ இருக்கு. ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించిరి. தங்களுடைய சொந்த வழியிலே, சொந்த எண்ணத்தின்படி நடந்தார்கள். కరువు అనుమతించాడు అన్నమాట. அதன் மூலமாக பஞ்சத்தை அனுமதித்தார்கள். మూడో కరువును చూద్దాము. மூன்றாவது பஞ்சம் ఇది ఆ యొక్క మరి ఆ యొక్క ఆమోసు గ్రంథము 8వ అధ్యాయం, ஆமோஸ் புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம். పేజీ నంబరు 750 ఉంటది. ஆமோஸ் చూసుకోండి. பாருங்கள். 750 తమిళ్లో పేజీ నెంబర్ చెప్పండి. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పుస్తకాలు కాబట్టి తీయడం కొంచెం சிறிய కష్టంగా சிறிய ఉంటుంది. புத்தகமா இருக்கிறது. కొంతమందికి బైబిల్ తీసే అలవాటు లేదు కాబట్టి కొత్త నిబంధన చెబితే పాత నిబంధనలు ఎతుకుతారు, పాత నిబంధనలు చెబితే కొత్త నిబంధనలు ఎతుకుతారు. పాపం అలవాటు తక్కువ కాబట్టి. அது நிமித்தமாக பாருங்கள். అందుకని బైబిల్ చదివే దానికి ప్రయత్నిస్తే ஆமோஸ் కొన్నిసార్లు మనం చెప్పిన అధ్యాయం 1063 అది చేతులకు కూడా అది తరబీజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ஆக நம்ம அதிகமாக வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது சீக்கிரமாய் நம்ம எடுக்கக்கூடும். நம்முடைய கைக்கு அது பயிற்சியாக இருக்கும். 8వ అధ్యాయం 11వ వచనం. ஆமோஸ் 8ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். ఇక్కడ ఈ యొక్క దినములో చూద్దాం, చదువుదాం, అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 8:11. 8ஆம் அதிகாరం 11ஆம் వచనం. ఆమోస్ 8:11. రాబో దినములలో దేశంలో నేను క్షేమమును పుట్టింతును. అది అన్నపానము లేకపోవడం చేత కలుగు క్షేమం కాక యెహోవా మాట వినకపోవడం వలన కలుగు క్షేమం ఉండును. ఇదే నేను క్షేమము పుట్టించేదను. ஆகையால் நான் நமக்கு நன்மை உண்டாக்குவேன். ఆహారము లేనటువంటి క్షేమం కాదు, కరువు కాదు. ஆகையால் தேசத்திலே ஆகாரம் இல்லாத பஞ்சம் அல்ல. దేవుని మాట వినకుండా ఉండడు ద్వారా వచ్చేటువంటి కరువు అనేక வசனத்தை கேளாமல் கிடைக்காத காலமாக பஞ்சமாக காணப்படும். కాబట్టి దేవుని మాట వినాలి, கர்த்தருடைய வசனத்தை, கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க வேண்டும். దేవుని మాటకు లోబడాలి. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும். దేవుని మాట వినాలంటే ఏం చేయాలి? கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்க வேண்டும். என்ன செய்ய வேண்டும்? ఏం చేయాలి చెప్పండి? என்ன செய்ய வேண்டும்? దేవా నాతో మాట్లాడయ్యా. ஆண்டவரே என்னோடு கூட பேசு. ఆకాశంలోంచి మాట్లాడతాడా? கர்த்தர் வானத்துல இருந்து பேசுவாரா? சொல்லுங்க, చెప్పు, ఎట మాట్లాడతాడు? எப்படி கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார்? తెలిసింది చెప్పండి. మార్కులు ఏమి లేవడే, ప్రజలు ఏమి లేవు. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை சொல்லுங்க. யாருங்க மார்க் போடுவதில்லை. వాక్యం చదువుడు ద్వారా మాట్లాడతారు. வசனத்தை வாசிக்கிற மூலமா கர்த்தர் நம்மோடு பேசுவார். ఇప్పుడు ఒక అదే ప్రశ్న వేసాం, ఇది బైబిల్ చదివావా? இந்த நாள்ல வேதாந்தத்தை வாசித்தாயாண்டு ஒரு கேள்வி கேட்டால் దానికి జవాబు ఏంటి? அதற்கு பதில் என்ன? కాబట్టి ఆత్మ చెప్పుతున్న సంగతులు చెవిగలవాడు వినుగా. ஆவியானவர் சொல்லுகிற வார்த்தையானது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். కాబట్టి ఈ కరువు ఏంటంటే, இங்கே பஞ்சம் என்னவென்றால், కాబట్టి నా మాట వినకపోవడం ద్వారా వచ్చినటువంటి క్షేమము అంటాడు. கர்த்தருடைய வார்த்தை கேளாதனாலே வந்த பஞ்சம் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి ఇర్మియా గ్రంథం
గ్రంథంలో 2వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంటున్నాము, எரேமியாவின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது మీరు జీవము కలిగినటువంటి ఓటైన నన్ను మీరు విడిచిపెట్టారంటాడు. ஆகையால் ஜனங்கள் 2 தீமை செய்தால் ஜீவ ஊற்றாகி என்னை விட்டு விட்டார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ఏంటి 2 నేరాలు ఏంటి? அவர்கள் 2 தீமைகள் செய்தார். என்ன செய்தார்? జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి ఆయన్నే వదిలిపెట్టాడు. ஒன்று ஜீவ ஊற்றாகிய தேவனே விட்டு விட்டார்கள். అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు, మీరు వెళ్ళిపోతారా అని అడుగుతారు శిష్యుల్ని యేసు ప్రభువారు. இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கு எல்லாரும் போக மனதா இருக்கிறார்கள், நீங்களும் போக மனதா இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். ఎక్కడికయ్యా వెళ్తాము? ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கே போவோம்? ఏం చెప్తున్నారు? அவர்கள் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள்? ఏం చెప్తున్నారు? என்ன பதில் சீஷர்கள் சொன்னார்கள்? చెప్పండి. சொல்லுங்க. జీవము మేము ఎక్కడికి వెళ్తామయ్యా అని అంటున్నాడు. ஆண்டவரே நாங்கள் எங்கே போவோம்? ஜீவ வார்த்தைகள் உம்மிடத்திலே உள்ளது. జీవము కలిగినటువంటి మాట ఉంటున్నాయి దేవుని. ஜீவ வார்த்தைகள் உம்மிடத்திலே உள்ளது. అందుకని ఈ దినము 3వ మాట ఏంటంటే, இந்த நாளிலே பாருங்க, 3வது காரியம் என்னவென்றால் మనము దేవుని మాట విని దానికి లోబడే కార్యం. ஆகில் நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அதுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். కరువు రాబోతుంటున్నది, பஞ்சம் வரப்போகிறது. బైబిలే దొరకని రోజుల్లో, ஒருவேளை வேளாண்மை கிடைக்காத நாட்கள் வரப்போகிறது. బైబిల్ తీసుకుని వెళ్లేదానికే వీలు లేకుండా పోవచ్చు. வெளிரங்கமாக பைபிள் எடுத்துக்கொண்டு செல்ல முடியாத காலங்கள் வரப்போகிறது. క్రైస్తవులని చెప్పుకునే వారుగా లేకుండొచ్చు, கிறிஸ்தவர்கள் வெளியே செல்ல முடியாத సూழ்நிலை வரலாம். కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులు రాకముందే, ఎలాంటి కరువు రాకముందునే జీవము కలిగినటువంటి మాట అయినటువంటి దేవుని మాటలు మనము చదివే వారంగా వినే వారంగా ఉండాలి. அதில் பேர்பட்ட வார்த்தைக்கு பஞ்சம் வருக்கு உண்டாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை வாசிக்கிறவர்களாக, அதனுடைய நடக்கிறவர்களாக, அதை நாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும். దాహము కలిగినటువంటి వారులారా నా దగ్గరికి రండి, தாகமுள்ளவர்கள் இடத்திலே வாருங்கள், దాహం తీర్చుకోండి, தாகத்தை ஆற்றிக்கொள்ளுங்கள். కాబట్టి 3వ కరువు ఏంటంటే, 3வது பஞ்சம் என்னவென்றால் దేవుని మాట వినకపోవడం ద్వారా క్షేమం. ஆகியால் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேளாதனாலே வந்த அந்த பஞ்சம். కాబట్టి వింటున్నామా? நாம் கேட்கிறோமா? దానికి విని లోపడుతుంటున్నామా? கீழ்படுகிறோமா? కాబట్టి లేకుంటే కరువులను మనకి మన జీవితాలు అనుమతించేవాడు. இல்லாவிட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் இப்பேற்பட்ட பஞ்சங்களை அனுமதிக்கிறவராக இருப்பார். 3వ కరువును గురించి మనం చూసి ఉంటున్నాము. 3வது பஞ்சத்தை குறித்து தியானித்தோம். 4వ కరువును గురించి చూద్దాము. 4வது பஞ்சத்தை குறித்து பார்க்கலாம். మలాకి గ్రంథము மல்கியாவின் புஸ்தகம் 4వ అధ్యాయం. 4వ வசனம். మలాకి గ్రంథము மல்கியாவின் புஸ்தகம் 4వ అధ్యాయం చివరి పుస్తకం. ఇంకా கடைசி புதிய பழைய பாடல கடைசி புஸ்தகம். మత్తయి సువార్తకి ముందు ఉంటది, மத்தேயுக்கு முன்பாக காணப்படும். ఈజీగా తీయొచ్చు అన్నమాట. எளிதாக நாம் எடுக்கலாம். 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 11వ வசனம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. யாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். అందరం కలిసి 3వ అధ్యాయం 11వ వచనం. 3ஆம் அதிகாரம் 11వ వచనం. మీ పంట తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను, అవి భూ పంటను నాశనం చేయవు. మీ ద్రాక్ష చెట్లు అజ్జోరపు అల్పకాయం ఉండవు. సైన్యములకు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, పంటను తినివేయు పురుగులను నేను గద్దించెదను. భూమిயை పచ్చిக்கிற அந்த பூச்சியை நான் கடிந்து கொள்வேன். కాబట్టి పంట తినేసాయి అనుకోండి, భూమిயின் கனியை அந்த பூச்சி புசித்தால் தின்னுவிட்டால், పురుగులు ఎక్కడ తింటాయి పంటను తెలుసా? அந்த பூச்சிகள் எங்கே இந்த கனிகளை பச்சிக்கும் என்றால், చెప్పండి మీరు ఎక్కడ తింటాయో? எங்கே பச்சிக்கும் இந்த பூச்சிகள்? పొలంలో ఉన్నటువంటి ఆ పైరును, ఒక చెట్టుని, வயலில் இருக்கிற பயிரை இந்த செடியான இந்த பூச்சியானது ఎక్కడ పట్టుకుంటది? మెయిన్ గా எங்கே பிடிக்கும்? மேலாக ఆ పురుగులు ఎక్కడ తింటాయి? எங்கே இருக்கும்? எங்கே రూపాయా? మన ఉంటది కదా, మన అక్కడి నుంచి వస్తుంది. దాని కనుక తినేసిందంటే, దానికి కనుక పురుగు పడితే ఇంకా అది దేనికి పనికిరాదు. அந்த வயல்ல அந்த வரும்பொழுது அந்த இது இருக்கும்ல, துளிர்ல போய் அது கடித்து விடும். అది ఇంకేమి మాత్రం ఎదగదు అనమాట. அந்த துளிர்ல கடித்த பிற்பாடு பூச்சி அது வளரவே வளர முடியாது, பயிர் வராது, మొగ్గ ఏదో ఫలాలను ఇవ్వదు అనమాట. அதுல எந்த விதமான கனியும் பூவும் எந்த காரியங்களும் வராது. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే, நாம் இதை கற்றுக்கொள்கிறோம். పంటను తినివేయు పురుగులు నేను గద్దించెదను. பூமியினுடைய கனியை பச்சிக்கிற அந்த பூச்சிகளை நான் கடிந்து கொள்வேன். ఎప్పుడు గద్దిస్తాడంటే, எப்பொழுது కడిந்து కొల్వార్ என்றால் 10వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 10వ వచనం யாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే, దానికి ముందు ఒక మాట చూసుకొని அதுக்கு முன்பாக இன்னொரு வார்த்தை பார்க்கலாம். 1వ అధ్యాయమా, ఏవేలు 1:4లో కూడా మనం చీడ పురుగులు, గొంగిళి పురుగులు అనేవి ఉంటాయి అక్కడ. సరే, దాన్ని చూస్తే మన సమయం చాలదు. 10వ వచనం చదువుకుందాం. మల్గియా 3:10 பார்க்கலாம். 10వ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం. నా నా మందిరములో ఆహారం 10వ భాగం మీరు నా మందిరపు నిధుల్లోనికి తీసుకురండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పి పట్టజాలంత విస్తారముగా దీవులను కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు.
10వ వచనంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే 10வது வசனம் என்ன சொல்கிறார் என்றால் 11వ వచనం యొక్క జవాబు అక్కడ ఉంటున్నది అన్నమాట. 11வது வசனத்துடைய கேள்வியினுடைய பதில் 10வது வசனத்தில் పంటను இருக்கிறது. తినివేయు పురుగులను నేను గద్దిస్తాను. ஆகியால் பூமியினுடைய அந்த கனியை பச்சிக்கிற அந்த பூச்சியை நான் கடிந்து கொள்வேன். ఎప్పుడు? எப்பொழுது? ఆ మందిరములో ఆహారం ఉండునట్లు 10వ భాగమున మందిరములో తీసుకురండి. ஆகியால் என்னுடைய ஆலயத்தில் ஆகாரம் உண்டாயிருக்கும்படியாக தசபாகத்தை என்னுடைய ஆலயத்தில் பண்டகசாலையிலே கொண்டு வாருங்கள். నన్ను శోధిస్తే మీరు என்னை நீங்கள் சோதித்து பரிசித்து பார்த்தால் ఆకాశ వాకిళ్ళు ఇప్పి మీకు పట్టజాలనంత విస్తారముగా ఇస్తాను. அப்படியாக நீங்கள் கொடுத்து என்னை சோதிக்கும் போது வானத்தினுடைய பழங்களை திறந்து இடம் கொள்ளாம மட்டும் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். నన్ను ఆ దేవుని శోధించి చూడండి. இதை கொடுத்து என்னை சோதித்து பாருங்கள் என்று ఎట్లా சொல்கிறார். శోధించడం? எப்படி சோதிக்க வேண்டும்? దేవునికి ఇచ్చేది கர்த்தர் கொடுக்கிறது 10వ భాగము. தசபாகம். బావా నేను ఇస్తుంటున్నాను, ஆண்டவரே நான் தருகிறேன். నా లేమిలో ఇస్తున్నాను, என்னுடைய కష్టத்துல குறைவில கொடுக்கிறேன். నా కష్టంలో ఇస్తుంటున్నాను, கஷ்டத்துல கொடுக்கிறேன். నన్ను అని చెప్పి దేవుణ్ణే శోధించేదానికి ప్రయత్నించండి. அப்படியாக கர்த்தருடைய பங்கை கர்த்தருக்கு கொடுத்து கர்த்தரை சோதித்து பாருங்கள் சொல்கிறார். పట్టజాలని దీవెనలు, இடம் கொள்ளாம மட்டும் ஆசீர்வதிப்பேன். ఈ పంటను తినివే పురుగులు నేను గద్దిస్తానంటే ஆகளுடைய இந்த பயிர்களை பச்சிக்கிற அந்த பூச்சியை நான் கடிந்து கொள்வேன் சொன்னால், కాబట్టి ఇక్కడ మరి 9వ వచనం ఉంటున్న ఆ జనులు నా యొక్క దొంగిలిస్తుంటున్నారు అంటాడు. ஆகியால் 9வது வசனத்தை என் ஜனங்கள் இடத்தில் திருடுகிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். అందుకని దేవుని ఇంటిలో ஆகியால் தேவனுடைய வீட்டிலே మరి ఆ యొక్క మనకి దేవుడు బ్లెస్సింగ్ కావాలంటే ஆகியால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் வேண்டும் என்றால் ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవులు కుమ్మరించాలంటే கர்த்தர் நம்மை வானத்தினுடைய பலன்களை திறந்து இடம் கொள்ளா மட்டும் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் దేవునికి ఇవ్వవలసినటువంటి భాగాన్ని గురించి భాగం అంతా మాట్లాడుతున్నారు. கர்த்தருடைய பங்கை குறித்து கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசுகிறார். మరి ఒకవేళ ఆ రీతిగా చేయలేదనుకోండి, ஒருவேளை அப்படியே செய்யாவிட்டால், మీరు దొంగలు అంటుంది బైబిల్, నేను చెప్పడం లేదు. நான் சொல்வதில்லை, வேதாகம் நம்மை திருடர்கள் என்று சொல்கிறது. దేవుని ఇంట్లో కూడా దొంగలు ఉంటారా? கர்த்தருடைய வீட்டில திருடர்கள் இருப்பார்களா? బైబిల్ ఇలాగ చెప్తుంది, దేవుడే చెప్తున్నాడు. தேவனே சொல்கிற வேதத்தில் దశంభాగం ఇవ్వనటువంటి వారిని దొంగలు అంటున్నారు. என்னுடைய தசபாகத்தை கொடுக்காதவர்களை திருடன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ఈ మధ్యలో ఒక మరి బ్రదర్ ని నేను మరి ఫోన్ ద్వారా సంభాషిస్తూ சமீப காலத்திலே ஒரு சகோதரனை போன் மூலமாக தொலைபேசியில பேசும் பொழுது, దేశంలో సమృద్ధి అయినటువంటి డబ్బు కలిగినటువంటి దేశము, இந்த தேசம் நிறைவாக பணம் இருக்கிற தேசம், செல்வாக்குள்ள தேசம், అక్కడ దేవునికి సేవకి ఇచ్చినా ఇక్కడ దేవునికి సేవకి ఇచ్చినా ఒకటే దేవునికి. அந்த தேசத்திலே பணம் கொடுத்தாலும் இங்கே கொடுத்தாலும் ஒன்றுதான், దేవుని మందిరానికి, கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு தான், దేవునికి, கர்த்தருக்கு தான். అలాంటి అవసరం వచ్చినప్పుడు మేము తెలుపుతాము. మాకు ఆ యొక్క మరి మీ యొక్క దేవునికి ఇవ్వవలసిన దాంట్లో ఏదైనా ఇచ్చేదానికి ప్రయత్నించండి. அப்படியாக எங்களுக்கு தேவை வரும்போது உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிவிப்போம். தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது அந்த நாள்ல தேவனுக்குரியது நீங்கள் தாங்கள் சொன்னேன். ఆ దేవునికి సంబంధించింది ఈ మందిరంలో ఇవ్వచ్చు అన్నాను. ஆகிய தேவனுக்கு சேர்ந்தது சபைக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம்னு சொன்னேன். ఎందుకంటే ఇతర దేశాల్లో సంఘాలు ఉండబోయే దశం భాగాలు, ఆ యొక్క ఆరాధన కొన్ని స్థలాల్లో ఆ యొక్క మరి ఆ శుక్రవారం ఉంటాయి, కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు మందిరానికి వెళ్ళలేనటువంటి సందర్భం లేని ఊర్లు కూడా ఉంటాయి. சில வெளிநாட்களில் விதேசங்களில் இன்னும் அநேக அரபு கண்ட்ரீஸ்ல பார்க்கும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை இருக்காது, இன்னும் தூரமா இருக்கும். அநேகர் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆராதனைக்கு செல்ல முடியாத சூழ்நிலைகள் கூட காணப்படும். కాబట్టి ఆయనకి మందిరం ఉందో మందిరానికి వెళ్తున్నాడు, அவருக்கு ஆலயம் இருக்கிற ஆலயத்துக்கு செல்கிறார். ఆ రీతిగా చెప్పడానికి నాకు ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఒక స్వతంత్రం ఉందన్నమాట. அப்படியாக அவருக்கு சொல்வதற்கு அவர் மேல எனக்கு ஒரு சுயாதீனம் உள்ளது. అందుకని ఈ మాట చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఏం చెప్పాడంటే, இந்த வார்த்தை சொன்னபோது அவர் என்ன சொன்னார் என்றால், మేము ఇచ్చే దశం భాగము మందిరంలోనే చేస్తున్నాము, நாங்கள் கொடுக்கிற தசபாகம் சபையில தான் போடுகிறோம். అదే కరెక్ట్ అయినటువంటి మాట. அது சரியான வார்த்தை. ఎక్కడ నువ్వు ఆరాధిస్తుంటున్నావో, எங்க நீ ஆராதனை செய்கிறாயோ, ఎక్కడ ప్రభు బలిలో పాలు పొందుతున్నావో, எங்கே கர்த்தருடைய மேஜையில பங்கு பெறுகிறாயோ, ఎక్కడ నువ్వు సేవ చేస్తుంటున్నావో, எங்கே நீ ஊழியம் செய்கிறாயோ, అక్కడే నీ దశం భాగం ఇయ్యాలి. அங்கேயே உடைய தசபாகத்தை கொடுக்க வேண்டும். బైబిల్లో చాలా వచనాలు ఉన్నాయి దానికి ఆధారం. அதற்கு ஆதாரமாக பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அநேக வார்த்தைகள் உள்ளது. ఇంకొక మాట ఏమన్నాడు తెలుసా? இன்னொரு வார்த்தை என்ன சொல்ல தெரியுமா? ఇంకొక క్రమాన్ని పెట్టేశారు బ్రదర్ మా దగ్గర. எங்க இடத்துல இன்னொரு ஒழுங்கை வைத்திருக்கிறார்கள். ఏంటి బ్రదర్ ఆ యొక్క క్రమం అంటే, அந்த ஒழுங்கு என்னன்னு கேட்டேன். మాకు లెక్కల ప్రాబ్లం ఉన్నాయి కాబట్టి எங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்ல பிரச்சனை இருக்கிறதுனாலே ప్రభుత్వం వారు లెక్కలు అడుగుతుంటున్నారు. கவர்மெண்ட் அதுக்கு தேவையான அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கு கேட்கிறார்கள். ఎవరెవరు దగ్గర ఎవరెవరు మీకు డబ్బు వేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా కవర్ల మీద పేరు రాసి ఆ యొక్క ఎంత అమౌంట్ అని కవర్ తీసి ఆ యొక్క కానుక పెట్లు వేయమన్నారు. யார் எங்கே எவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறார்களோ அவருடைய பேர் எழுதி காணிக்க பெட்டியில போட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். మేము కూడా కొన్నిసార్లు డొనేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బుక్ లో రాయాలి ఫలాని వారి ద్వారా వచ్చిందని మనం అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. சிலர் இடத்துல நன்கொடையாக அல்லது கிஃப்டாக பெற்றுக்கொள்ளும் போது அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணத்தக்கதாக யார் இடத்துல எவ்வளவு எப்பொழுது வாங்கணும் என்று அதை குறிப்பிட்டுக் கொள்கிறோம். షాక్ అయిపోయినాను అనమాట. அதை கேட்டு நான் ஷாக் ஆனேன். కాబట్టి అది ఏం చూపిస్తుందంటే, అది என்ன కాటుకుందంటే, ఆ రీతిగా కవర్ మీద రాసి ఫలాని వ్యక్తి దశం భాగం అని చెప్పి అక్కడ వేసినప్పుడు இன்னாருடைய தசபாகம் என்று அவர் பெயரிட்டு எழுதும் பொழுது అలాంటి కార్యాన్ని ఇక్కడ చెప్పామనుకోండి, அப்படி
அப்படியாக இந்த காரியம் ஒருவேளை இங்கு சொன்னால் ఏమవుద్దో తెలియదు. என்ன ஆகுமோ தெரியாது. అలాగే చేసిందంటే அப்படியாக செய்தால், కాబట్టి అలాగే చేయమని నేను అడగలేదు, அப்படியாக செய்ய சொல்லி நான் சொல்வதில்லை, మనసాక్షిగా వదిలేస్తుంటున్నాను. உங்களுடைய மனசாட்சிக்கு விட்டு விடுகிறேன். మరి దేవునికి ఇవ్వాల్సినటువంటి దశంభాగ విషయాన్ని గురించి బైబిల్ మలాకి గ్రంథంలో చెప్తుంది. அவர்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கர்த்தருடைய பங்கை குறித்து தசமபாகத்தை குறித்து மல்கியால சொல்லப்பட்டுள்ளது. బాధతో చెప్పే విషయం ఏంటో తెలుసా? அவர்கள் கவலையோடு கூட சொல்ற வார்த்தை என்னவென்றால், గత 3 నెలలుగా ఉన్నటువంటి డబ్బును ఖర్చు పెట్టి మెయింటైన్ చేస్తున్న సంఘం. கடந்த 3 மாசம் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் கூட செலவு பண்ணி சபையை பராமரித்துக் கொண்டு வருகிறோம். చెప్పకూడదు, சொல்லக்கூடாது, చెప్పి తీరాలన్నమాట. சொல்ல வேண்டிய సూழ்நிலை. ఎందుకనగా ஏனென்றால் ఆ రీతిగా ఎవరు ఆ తప్పు చేయకుండా, ఎవరు ఆ రీతిగా చేయకుండా ఉండడంతో, ఎవరు అలాంటి కార్యాన్ని దేవునికి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వకుండా ఉండడం ద్వారా ఆ పొరపాటు జరుగుతుంది. పొరపాటు ఏందో ఎరగకుండా ఉంటే మాది తప్పు అయిపోద్ది. யாரோ செய்கிற தவறு மூலமாக இப்பேற்பட்ட காரியங்கள் ஏற்படுகிறது. அந்த தவறை நாம் உணராமல் இருக்காத பட்சத்திலே, கண்டறியாத பட்சத்திலே அது என்னுடைய தவறாய் மாறிவிடும். కాబట్టి ఈ సమయంలో కరువుల గురించి చూస్తూ இந்த நேரத்திலே பஞ்சத்தை குறித்து பார்க்கிறோம். కరువులు అనుమతించొద్దు. பஞ்சத்தை అనుభవిக்கிறார். దేవుని మాటకి, ఆ యొక్క తండ్రి మాటకి విధేయుడు కాకుండా తన ఇష్టానుసారంగా వెళ్ళాడు. దాన్ని బట్టి కరువు. தகப்பனுடைய வார்த்தையை கேட்காமல் மனம் போன போக்கிலே போனதுனாலே அங்கே பஞ்சம் ஏற்பட்டது. ఆ అధికారం లేకుండా, రాజు లేకుండా తమ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించారు. అందుకని బెత్లెహేంలో కరువు. அதிகாரிகள் இல்லாமல், ராஜாக்கள் இல்லாமல், அவர்கள் மேல் ஆளுகை செய்கிறவர்கள் இல்லாதனாலே பெத்லெஹேமிலே பஞ்சம் வந்தது. తమ ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించడం ద్వారా, தன்னுடைய மனம் போன போக்கிலே போனதுனாலே. మూడో కరువు, மூன்றாவது பஞ்சம், మనం ఆమోసు గ్రంథంలో దేవుని మాట వినకుండా ఉండుట ద్వారా వచ్చినటువంటి కరువు. ஆமோஸ் புத்தகத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கேளாமல் கீழ்ப்படியாதனாலே வந்த பஞ்சம். కాబట్టి నాలుగో కరువు, நான்காவது பஞ்சம், మన దేవుని ఇంట్లో మీరు ఇవ్వవలసిన దశమ భాగం విషయమై మనతో మాట్లాడు. நான்காவது காரியம், கர்த்தர் வீட்டிலே நாம் கொடுக்க வேண்டிய தசமபாகத்தை குறித்து கர்த்தர் பேசுகிறார். పట్టజాలనటువంటి విస్తారముగా సమృద్ధిగా ఇస్తాను. அப்படியாக கொடுக்கும்போது, கர்த்தருடைய பங்கை கர்த்தர் கொடுக்கும்போது, கர்த்தர் வானத்தின் பணங்களை திறந்து இனங்கொள்ளா மட்டும் திரளாக ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். కొద్ది ఆదాయాన్నైనా, நமக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் வருமானத்தை கூட, వచ్చే కొద్ది డబ్బునైనా, வருகிற கொஞ்சம் పணத்தை கூட దాన్ని బ్లెస్ చేస్తాడు అన్నమాట. கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்கிறார். ఎట్లా బ్రదర్ చేస్తాడు? எப்படி సగనే கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார்? పిల్లలు చదువులు ఉన్నాయి, பிள்ளைகளுக்கு படிப்பு இருக்கிறது, ఆహారం పెట్టాలి, அவருக்கு ఆహారం கொடுக்க అద్దెలు வேண்டும், కట్టుకోవాలి, வாடகை செலுத்த வேண்டும். మరి ఇవన్నీ కూడా మనము చెప్పకూడదు. కానీ இவங்களெல்லாம் வெளியில சொல்லக்கூடாது. తెలియనటువంటి రీతిలో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా గట్టిగా పట్టుకుంటున్నామో అంత లూజ్ చేసే పరిస్థితులు కూడా దేవుడు అనుమతిస్తాడు. நாம் அறியாமல் எவ்வளவு இறுக பட்டுக்கொள்கிறோமோ அதை அவ்வளவு அதிகமாக கர்த்தர் இழக்க செய்வார். కాబట్టి ఏదో ఒక రీతిలో, ஏதோ ஒரு வண்ணமாக, కాబట్టి అది బ్లెస్సింగ్ జరగనటువంటి రీతిలో మన దగ్గర నుంచి డబ్బు వెళ్ళిపోద్ది. அந்த காரியங்கள் நம்முடைய வருமானம் நமக்கு ஆசீர்வாதமா இல்லாதபடிக்கு நம்ம விட்டு அது போகிறதா இருக்கும். కాబట్టి ఒక మాట చివరిలో చదివి ముగించేద్దాం. ஒரு வார்த்தையை வாசித்து முடிக்கலாம். ఇర్మియా గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం. எரேமியா புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம். జెర్మియా చాప్టర్ 5 ఆ యొక్క 24. எரேமியா 5:24. 5:24. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. జెర్మియా 5:24. யாவரும் சேர்ந்து వారు రండి, మన దేవుడైన యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగినందుము, ఆయనే తొలకరి వర్షమును కడవరి వర్షము దాని మీద కాలమును కురిపించినట్లు వాడు కదా. నిర్ణయింపబడిన కోత కాలమున వారందరూ ఆయనకి దగ్గర ఆయన మనకు రప్పించునని మన మనసులో అనుకుందరు. కడవరి వాన, ఆ యొక్క తొలకరి వాన, కడవరి వాన, முன்மலையும் பின்மலையும் கர்த்தர் பெய்ய செய்கிறார். దాని మీద సమృద్ధిగా అయినటువంటి ఆ యొక్క వర్షం రావడం ద్వారా அதன் மேலே முழுமையான மழை, திரளான மழை வருகிறது. కోతకాలము వరకును, அறுவடை காலம் மட்டுமாக, కోతకాలం அறுவடை காலம், పంట కోసే కాలం, அந்த